આમના શરૂઆત કરીએ એક વ્યૂ માર્કેટ સાથે, કારણ કે જે રીતે 5 દિવસનો ઘટાડો ગઈકાલે અટક્યો છે, ફેસ્ટિવ અને એક મહત્વના દિવાળીના એક પર્વની શરૂઆત થઈ અને માર્કેટમાં પણ એક સેલિબ્રેશનની શરૂઆત, પરંતુ મહત્વનું એ છે કેટલું ટકશે. ફંડામેન્ટલ્સ આપણે જાણી રહ્યા છીએ, ઘણા બધા સેટઅપ બજાર માટે મહત્વના છે. ડોમેસ્ટિક તો જોઈએ તો અર્નિંગ્સ જે છે એ જ ઘણું મહત્વનું ફેક્ટર અત્યારે પ્લે આઉટ કરી રહ્યું છે. ગ્લોબલ સેટઅપ તો પોઝિટિવ છે, પરંતુ તમે કઈ રીતે એક સલાહ આપશો ભારતીય બજાર માટે? વેરી ગુડ મોર્નિંગ. તમે તમારે બધા વ્યુઅર્સને કોઈ કુશલને ધનતેરસના શુભ ધનતેરસ. અને મારા હિસાબે આઈ થિંક લેટ ધીસ યર બી અ યર ફુલ ઓફ વેલ્થ, હેલ્થ એન્ડ ગુડ પ્રોસ્પેરિટી બધા માટે. જ્યાં સુધી માર્કેટ્સનું આઈ થિંક એક આઉટલુક છે, ઓબ્વિયસલી આઈ થિંક જે પોઝિટિવ છે, ધ માર્કેટ્સ ઇઝ ટેકિંગ ઇટ ઇન ઇટ્સ સ્ટ્રાઇડ. તો આઈ થિંક જે સ્ટ્રક્ચરલ સ્ટોરી છે ઇન્ડિયાને લઈને, macros and micros that very well exists even at this juncture. Ajit, તમે જોશો, I think even with the stimulus, I think China is still going through a huge structural downside as far as the real estate market is concerned. And atla mate, I think the recovery in China is going to take longer than what people probably expect. Obviously, I think US markets માં જેવી રીતે ઇલેક્શનનું એક one of the factors is elections અને કેવી રીતે આઉટકમ આવશે. પણ જનરલી તમે જોશો કે આઈ થિંક જે બોન્ડ યીલ્ડની મૂવમેન્ટ છે, જે એક્સપેક્ટેશન છે can inflation inch up further and therefore will rate cuts be slower in the US. At the same time, the US debt share, which is cost 35 trillion, 1 trillion is the yearly payment output share. I think how will that play out in terms of macros? એ માર્કેટને જોવાનું છે. And એટલા માટે I think in all these situations, including geopolitics, Middle East માં કેવી રીતે હવે થશે, it has settled down to a large extent, but any flare up there also will have an impact on crude and other ancillaries. Atlaમાં I think India is still holding out macros and micros. At least earnings, certain pockets માં strong છે. Obviously, I think softness છે urban consumption માં, some consumption driven items as well. And atla માટે I think as rural economy recovers and urban stabilizes, મારી હિસાબે I think જે next year ની growth છે earnings ની, I think યથાવત રહેવાની expectation છે between 12 to 14%. તો મારા હિસાબે I think India is still the best played market in the world. Liquidity હજી પણ strong છે domestic investors ની. અને આટલા માટે time and again I'm repeating the same thing. I think structural downside Indian market માટે લાગતું નથી. એક time wise correction, time wise consolidation રહી શકશે. Upside કદાચ limited રહી શકશે. પણ મારી હિસાબે I think earnings should normalize in a quarter. And even if after this consolidation phase, સરસ sectors અને stocks ને જોઈએ, earnings ની stability રહેશે, India will still outperform the rest of the world over the next 1 month. ઓકે, તો એક વ્યૂ ઓવરઓલ ભારતીય બજાર માટે બનતો જોઈ રહ્યા છીએ. સ્ટોક સ્પેસિફિક મયુરેશજી, જે આજે પરિણામને લીધે ફોકસમાં રહેશે. સૌથી પહેલાં ભારતી એરટેલ સાથે શરૂઆત કરીએ. અનુમાન મુજબના નંબર્સ નથી બતાવી રહ્યું કંપની અહીંથી, જ્યાં પ્રોફિટ ઘટ્યો છે કંપનીનો, વધવાનું અનુમાન હતું એની સામે પ્રોફિટમાં એક ઘટાડો છે. રેવન્યુ, એબિટાના નંબર્સ થોડા ઘણા એક વધારે બતાવી રહ્યા છે. આરપુ થોડા આપણને સુધરતા દેખાડી રહ્યા છે. કઈ રીતે એક વ્યૂ રહેશે ભારતીય એરટેલના ફંડામેન્ટલ્સ પર? જીઓના પણ આઈ થિંક જે એક સબસ્ક્રાઇબર લોસ થયેલું, ભારતીનું પણ સબસ્ક્રાઇબર લોસ થયું છે, અને ક્યાંક આઈ થિંક ધ વિનર ઇઝ BSNL. હવે મારું એક જ ફેક્ટર છે, આઈ થિંક નેટવર્ક અને કસ્ટમર સર્વિસ કેવી રીતે BSNL કરશે ઇઝ ગોઈંગ ટુ બી ક્રિટિકલ if there is a structural shift. તો મારા હિસાબે આઈ થિંક એક ટેમ્પરરી શિફ્ટ છે, because આઈ થિંક BSNL will still struggle in terms of data bandwidth and in terms of customer service. તો ક્યાં ના ક્યાં આઈ થિંક જે કોર પ્લેયર્સ છે, obviously with ARPU increases that you've probably seen, એક જે વાયરલેસ ડેટા પોઈન્ટ્સ છે in terms of data consumption, in terms of wireless ARPU should be relatively better. The enterprise related business segment છે, that should reasonably perform well going forward as well. African business, Airtel માટે I think stability છે performanceમાં. Any aspect in terms of selling off any of the assets or some capital raise that probably happens, ડેટને ઓછું જ કરશે. અને મારી હિસાબે આઈ થિંક વિથ એક્સપેક્ટેશન્સ ઓફ લેવરેજ કમિંગ ડાઉન સ્લોલી એન્ડ સ્ટડીલી બેલેન્સ શીટ ઉપર જે સર્કલ્સમાં ઓપરેટ કરે છે, એક્સપેક્ટેડ ટુ રિમેઇન સ્ટડી ઇન ટર્મ્સ ઓફ બોથ RMS એન્ડ SMS માર્કેટ શેર. મારી હિસાબે આઈ થિંક સ્ટેબિલિટી નંબર છે. ઓબ્વિયસલી એક રિએક્શન આવી શકશે. ધ સ્ટોક હેઝ મૂવ્ડ અપ સિગ્નિફિકન્ટલી, વન ઓફ ધ બેસ્ટ આઉટ પરફોર્મર્સ છે. પણ જેના પાસે છે ડેફિનેટલી હોલ્ડ કરો. સબસ્ક્રાઇબર લોસ ઇઝ સમથિંગ ધેટ ધ ઇન્વેસ્ટર્સ આર વરીડ અબાઉટ. પણ મને નથી લાગતું આ સ્ટ્રક્ચરલ છે. I think it should reverse maybe in a few weeks or a few months.
ઓકે, તો એક વ્યૂ ખાસ કરીને ભારતીય એરટેલ પર બનતો દેખાડી રહ્યો છે. આજે જોઈએ નંબર્સનું કઈ રીતે એક રિએક્શન બતાવશે. કુશલ, અદાની પાવર લિમિટેડ આ કંપની માટે એક વ્યૂ લઈએ. નંબર્સને લીધે આ કંપની માટે ફોકસ રહેશે આજે, જ્યાં નંબર્સ જો બધા જ ફ્રન્ટ પર નેટ પ્રોફિટમાં 50%નો એક ઘટાડો છે, માર્જિન્સમાં ઘટાડો જોઈ રહ્યા છે, એબિટા રેવન્યુ થોડો ઘણો એક વધારો છે. બાકી અહીંયા પણ નંબર્સ એક ખરાબ બતાવી રહ્યું છે અદાની પાવર. તમે કઈ રીતે સલાહ આપશો? અત્યારે જોઈએ તો ઓલમોસ્ટ થર્ડ ઝોનથી જ્યારે એક ટોપ બનેલું ત્યાંથી સ્ટોક ઓલમોસ્ટ કરેક્ટ થઈને 36% જેવું આવ્યું છે ટુ ઇટ્સ ડિમાન્ડ ઝોન નિયર 580. હવે જે 580 ના લેવલ છે દેટ ઇઝ લાઇકલી ટુ એક્ટ એઝ વેરી ક્રુશિયલ સપોર્ટ ઝોન. તમે લાસ્ટ ટાઈમ પણ જુઓ ઇન ધ પ્રીવિયસ ટાઈમ્સ તો ત્યાંથી એક બ્રેકઆઉટ થઈને એક સપોર્ટ રિટેસ્ટ અને મૂવમેન્ટ પણ સારી આપેલી. યસ, અત્યારે સ્ટોક થોડુંક 200 ડીએમએ અને 50 ડીએમએ ના નીચે ટ્રેડ કરી રહ્યું છે. તો આઈ વુડ વોન્ટ ટુ વેટ ફોર સમ કન્ફર્મેશન, કેમ કે એક સપોર્ટ બહુ લ્યુક્રેટિવ સપોર્ટ પર છે. તો મને લાગે છે જો આ સપોર્ટ ટકી રહે છે અને એક 633 635 ના લેવલ્સ ક્રોસ કરે છે ઓન અ ક્લોઝિંગ બેસિસ, તો આઈ થિંક વી મે બી ઇન ડ્યુ ફોર અ ટેકનિકલ પુલબેક. તો મારો સલાહ રહેશે કે અત્યારે થોડુંક વેટ કરો, લેટ સર્ટન ડેવલપમેન્ટ્સ હેપન ઓવર 635 ના લેવલ્સ ક્લોઝિંગ બેસિસ પર, ને પછી તમે એન્ટ્રી લેવાનું વિચારો. ઓકે, 635ના લેવલ્સ ક્લોઝિંગ બેસિસ પર મહત્વના રહેશે. ત્યારબાદ એન્ટ્રી થોડું વેઇટ એન્ડ વોચ અદાની પાવર માટે. ગઈકાલનું જે સ્ટોક ઓફ ધ ડે હતો મયુરેશજી, શ્રીરામ ફિનાન્સ માટેનો એક વ્યૂ લઈએ. કારણ કે અનુમાન આસપાસના નંબર્સ રહ્યા છે, પરંતુ સ્ટ્રીટને ઘણા પસંદ આવ્યા. તો તમે નિફ્ટીમાં જુઓ ગેઇનિંગ કાઉન્ટર, તમે એફ&ઓમાં જુઓ તો આ કાઉન્ટર ગેઇનિંગ હતું. પરંતુ જ્યારે ફંડામેન્ટલ્સ જોઈ રહ્યા છે કંપની માટેના, અને ઇનફેક્ટ સ્ટોક સ્પ્લિટની પણ જાહેરાત કંપની દ્વારા કરવામાં આવી છે, કઈ રીતે સલાહ આપશો શ્રીરામ ફિનાન્સ? નહીં, જેના પાસે છે હોલ્ડ કરો. ઓબ્વિયસલી આઈ થિંક એટ માર્કેટ રેટને અમે લોકો જોઈએ છે કે EPS RS રેટિંગ કેવી છે, ઇન્સ્ટિટ્યુશન હોલ્ડિંગ કેવી છે, whether it fulfills most of the parameters and canceling that we have set out. અને શ્રીરામ ફાઇનાન્સ fulfills that. NBFC સ્પેસમાં આઈ થિંક જે લીડરશિપ સ્ટોક્સ છે, this is one of the leadership stocks. Decent numbers હતા. Because of their strong management pedigree, cost of borrowing is relatively lesser than the rest of the players. જેવી રીતે ઇન્ડિયાની કોન્ટેક્સમાં પણ ઇન્ટરેસ્ટ રેટ સાયકલ આવશે, જે વેરીડ કોસ્ટ ઓફ બોરોઈંગ છે એમાં આઈ થિંક કોસ્ટ ઓફ ફંડ્સ વિલ ડેફિનેટલી બી લોઅર, અને આટલા માટે નિમ્સ અને સ્પ્રેડ્સમાં સ્ટેબિલિટી એન્ડ ઇનફેક્ટ સમ એલિમેન્ટ ઓફ ઇમ્પ્રુવમેન્ટ પણ જોવા મળશે. આઉટ ઓફ ધ બુક ધેટ દે પ્રોબેબલી કેરી, જે પર્સનલ લોન્સ અને અનસિક્યોર્ડ ક્રેડિટ છે is one of the lowest within the large based NBFCs as well. And એના હિસાબે I think the expectation largely that is getting built out is that because of all these factors together, જે earnings ની એક expectation છે I think will be relatively better. Provisioning is relatively high. Capital adequacy remains strong. So I think જે ઘણા બધા factors છે obviously remain in favor. Book value ના હિસાબે થોડું I think higher end of the standard deviation છે. But again I think good quality stocks will come at a slight premium compared to the market. તો જેના પાસે છે definite growth. તો એક વ્યૂ હોલ્ડ માટેનો બનતો આપણને દેખાડી રહ્યો છે. શ્રીરામ ફિનાન્સ ગઈકાલે તો પરિણામ બાદ ખાસી ખરીદારી હતી. જોઈએ આજે આ મજબૂતીના માર્કેટના જે સંકેતો છે ત્યારે આ સ્ટોક કઈ રીતે રિએક્ટ કરશે. ત્યારબાદનું કાઉન્ટર જે છે કુશલ, કોલ ઇન્ડિયા માટે વ્યૂ લઈએ. કોલ ઇન્ડિયાના જે નંબર્સ આવ્યા છે ત્યારબાદનું એક નિફ્ટી ગેનર પર ચર્ચા કરીએ આપણે. શ્રીરામ ફિનાન્સ માટે નિફ્ટી લૂઝર કાઉન્ટર હતું કોલ ઇન્ડિયાનું, જ્યાં આપણને એક ખાસું દબાણ જોવા મળ્યું હતું પરિણામ બાદ. કઈ રીતે વ્યૂ રહેશે, અહીંયા શું કરવું જોઈએ, ચાર્ટ સેટઅપ કેવું છે? મારું વ્યૂ ક્વોલિટી નેગેટિવ છે. સ્ટોક અત્યારે કોન્સ્ટન્ટલી ડાઉન ટ્રેન્ડમાં છે અને પ્રાઇસ સ્ટ્રક્ચર આપણે જોઈએ તો ઇટ્સ કોન્સ્ટન્ટલી મેકિંગ લોઅર હાઈસ. પ્લસ સાથે સાથે જોઈએ તો 200 ડીએમએ નો જે ઇમ્પોર્ટન્ટ સપોર્ટ હતો એ ગેપ ડાઉન સાથે વિથ હેવી વોલ્યુમ્સ સાથે બ્રીચ થયું છે. તો મારી સલાહ રહેશે કે અત્યારે આ સ્ટોકને અવોઇડ કરો. મને લાગે છે આમાં હજી થોડુંક સેલિંગ પ્રેશર બની રહેશે. આઈ થિંક એની બાઉન્સીસ કેન ગીવ અ ગુડ ઓપોર્ચ્યુનિટી ટુ સેલ ઓન રાઇઝ. લોન રાઇસ એક વ્યૂ કોલ ઇન્ડિયાના કાઉન્ટર માટે. ત્યારબાદ મયુરેશજી એક જે તમારી પાસેથી મુદ્દો સમજીએ ન્યૂ એજ કંપનીઓને લઈને, કારણ કે હવે નવા સંવત તરફ આપણે એન્ટર થવા જઈ રહ્યા છીએ, સંવત 2081. તો અહીંયા જે રીતે ન્યૂ એજ કંપનીઓમાં એક આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કે એક અર્બનાઇઝેશન, ડિજિટાઇઝેશન, આ થીમ પર કઈ રીતે તમારો વ્યૂ રહેશે? કારણ કે જે રીતે સ્ટોક્સમાં એક પરફોર્મન્સ આપણે સ્ટોક્સ લાઈક પેટીએમ, ઝોમેટો, ઇનફેક્ટ હવે સ્વિગી એના IPO માટે પણ હવે એક મંજૂરી મળતી આપણને જે દેખાડી રહી છે. તો અહીંયા તમે કઈ રીતે એક વ્યૂ રાખી રહ્યા છો આ કંપનીઓ માટે, આ થીમ જે છે આવનારા સંવત માટે કઈ રીતે એક પ્લે આઉટ બતાવી શકે છે? It's a big evolving theme, and I think we are getting used to that. I think તમે જો કે I think ordering food delivery, ordering groceries through the app for a small fee is something that urban areas માં, semi-urban areas માં લોકોને I think એક સવાય થઈ ગઈ છે. તો ક્યાં ના ક્યાં I think જે expectation છે કે I think જે volume છે they will keep on growing exponentially. I think હજી પણ I think ઘણા બધા areas explore કરવાના બાકી છે.
અને બીકોઝ ઓફ ધીસ જે એક્સપેક્ટેશન આપણે બાંધીને રાખાય ઇન ટર્મ્સ ઓફ વોલ્યુમ્સ, ઇન ટર્મ્સ ઓફ ધ ગ્રોસ ડિલિવરી વેલ્યુ, એવરેજ ટ્રાન્ઝેક્શન વેલ્યુ, margins અને leverage on the balance sheet. I think they should continue for these platform-based players. In fact, Zomato ને તો fees પણ વધાવી છે from 7 to 10 odd rupees. They almost 10 to 12 lakh of orders during the festive season on a daily basis. 3 રૂપિયાથી તમે જ હિસાબ લગાવી લો, around 30 to 40 lakh rupees per day is something they can incrementally add during this festive season. તો ક્યાં ને ક્યાં I think this is here to stay. અને જેવી રીતે હજી પણ penetration વધશે, there will be more product diversification that comes through in terms of delivery that can probably come through. તમે જોયા છે કે I think જે Amazon અને Flipkartનું સેલ હતું, iPhones also got delivered to your homes. તો ક્યાં ને ક્યાં I think innovation પણ આવી ગયું છે. They've understood the business model well. Valuations for these businesses have shot up. તમે unlisted player Zepto ને જોઈ લો, જે એક Series F funding પણ કરી છે. I think it's a huge valuation. તો ક્યાં ને ક્યાં I think definitely આ players પર focus કરે છે, specifically this platform or aggregator based. વ્યૂ બનતો જોઈ રહ્યા છીએ, ખાસ કરીને ડિજિટાઇઝેશન ન્યૂ એજ કંપનીઓ જે આપણને ખાસ કરીને ફોકસમાં બનતી દેખાડી રહી છે. 2 મિનિટનો સમય બાકી છે. હવે નજર કરી લઈએ રિકેપ તરફ. જે સ્ટોક્સ આજે ખાસ કરીને આપણને ફોકસ બનાવતા દેખાશે તો એમાં ભારતીય એરટેલનું કાઉન્ટર છે. સૌથી પહેલાં તો પરિણામ કંપનીના આવ્યા છે એનું એક રિએક્શન બતાવી શકે છે. ત્યારબાદ ફેડરલ બેંકનું કાઉન્ટર, આઈજીએલ પર એક નજર રાખવાની છે. માફ કરજો. તો પ્રિયપેન સેશન તમારી સ્ક્રીન પર છે અને 24,240ની આસપાસ જોઈ રહ્યા છે. શરૂઆત થતી આપણને દેખાડી રહી છે ને ખાસ કરીને મજબૂતી સાથેના સંકેત હતા એની સામે એક આપણને ઘટાડો બતાવી રહ્યું છે. તો અત્યારે બ્રોકરેજ હાઉસીસના રિપોર્ટ પર નજર કરીએ. સહયોગી તૃપ્તિ કપૂરી આપણી સાથે જોડાઈ ગયા છે. તૃપ્તિ, ગુડ મોર્નિંગ. કઈ રીતે આજે બ્રોકરેજ હાઉસીસ તરફથી રિએક્શન્સ છે?
ગુડ મોર્નિંગ ચાંદની મને લાગે તમે રાજકોટમાં જઈને બહુ જ મીઠાઈ ખાધી છે, દેખાઈ આવે છે હવે ગળામાં. સાચા અર્થમાં એક દિવાળી સેલિબ્રેશનની જે શરૂઆત થઈ છે તો એને લીધે અત્યારે જોઈ રહ્યા છે કે એક સાઇડ ઇફેક્ટ પણ છે જે સેલિબ્રેશનમાં, એટલે આ એક વસ્તુનું ધ્યાનમાં રાખવું જોઈએ. તો બ્રોકરેજ હાઉસીસ સાથે શરૂઆત કરીને તૃપ્તિ, સૌથી પહેલાં ધનતેરસની શુભકામના. ચાંદની, સૌથી પહેલાં તો આપને પણ ધનતેરસની શુભકામનાઓ. આપણા બધા જ જેટલા પણ દર્શક મિત્રો છે દરેકને ધનતેરસની શુભેચ્છાઓ. અને હવે બ્રોકરેજ રિપોર્ટ્સ પર નજર કરીએ તો આપણે જોયા કે ગઈકાલે આઈઓસીના રિઝલ્ટ્સ આવ્યા છે, તેના પર એક બ્રોકરેજ રિપોર્ટની શરૂઆત કરીશ. સીએલએ તરફથી અહીંયા આપણને જે રિપોર્ટ છે નેગેટિવ આવતા જોવા મળ્યા છે. અહીંયા તેમને અંડર પરફોર્મ રેટિંગ્સ આપ્યા છે અને લક્ષ્યાંક તેમને 120 રૂપિયા પ્રતિ શેર કર્યા છે. તેમનું માનવું છે કે Q2નો નફો જે છે તે અનુમાન કરતાં ખરાબ આવ્યો છે, સાથે જ માર્કેટિંગ માર્જિનમાં પણ એક દબાણ જોવા મળ્યું છે. અને સૌથી અગત્યની વાત છે કે ઇન્વેન્ટરીઝનું જે મોટું નુકસાન જે છે જેને કારણે કરીને કોરના નફા પર આપણને શાર્પ એક ઘટાડો જોવા મળ્યો છે. પરંતુ FY 25-27 દરમિયાન નફામાં લગભગ 6%થી 20%ના ઘટાડાની પણ તેઓ અપેક્ષા રાખી રહ્યા છે. અને પરંતુ સામે માર્કેટિંગ માર્જિન છે તેમાં કદાચ એક ઉછાળો આવી શકે તેવી હાલમાં તેમની અપેક્ષા છે. પરંતુ સૌથી અગત્યની વાત એ છે કે રિટેલ ફ્યુલ પ્રાઇસ અને એક્સાઇઝ ડ્યુટીમાં જે વધારો થયો છે તેની ઇમ્પેક્ટ શેર પર નેગેટિવ જોવા મળી રહી છે. ત્યારબાદ LIC હાઉસિંગ ફાઇનાન્સ પર CLSAના રિપોર્ટ પર નજર કરીએ. અહીંયા આપણને રેટિંગ અપગ્રેડ કરીને તેમને આઉટ પરફોર્મ કર્યા છે. અહીંયા લક્ષ્યાંક પરંતુ સામે ઘટાડ્યા છે અને તેમને 700 રૂપિયા પ્રતિ શેર કર્યા છે. તેમનું માનવું છે કે Q2માં ખાસ કરીને કંપનીના NIS અને પ્રી પ્રોવિઝનિંગ ઓપરેટિંગ પ્રોફિટ છે જેમાં 7-8% અનુમાનથી થોડાક નીચે રહ્યા છે. પરંતુ ઓછી ક્રેડિટ કોસ્ટને કારણે કરીને નફાના ફ્રન્ટ પર એક સારા પોઝિટિવ નંબર્સ જોવા મળ્યા છે. પરંતુ કેલ્ક્યુલેટેડ પ્રાઇસ છે જેમાં છેલ્લા 2 ક્વાર્ટર્સમાં 40થી 50 બેસિસ પોઈન્ટનો ઘટાડો આવ્યો છે. પરંતુ સામે H1 FY 25માં ક્રેડિટ ખર્ચમાં 15 બેસિસ પોઈન્ટ જોવા મળ્યા છે. સન ફાર્માના CLSA રિપોર્ટ્સ પર નજર કરીએ. અહીં આપણને હોલ્ડ રેટિંગ જોવા મળ્યા છે. લક્ષ્યાંક તેમને 1820 રૂપિયા પ્રતિ શેર કર્યા છે. તેમનું માનવું છે કે Q2ના પરિણામ જે છે તે લાઇન રહ્યા છે. ખાસ કરીને US વેચાણ જે છે ત્યાં એક સુધારો જોવા મળ્યો છે અને ખાસ કરીને ભારત બિઝનેસ છે તેના તમામ કેટેગરીઝ જે છે તેના વોલ્યુમ ગ્રોથ આપણને ઊંચા જોવા મળ્યા છે. બીજી તરફ જેફરસના રિપોર્ટ પર પણ નજર કરશું તે આપણને એક બાય રેટિંગ જોવા મળ્યા છે. લક્ષ્યાંકના ફ્રન્ટ પર નજર કરશું તો તેમને 2150 રૂપિયા પ્રતિ શેર કર્યા છે. તેમનું માનવું છે કે Q2માં સેલ્સ જે છે તેમનું ઇનલાઇન રહ્યું છે. કંપનીના એપિટા અને નફો જે છે તે અનુમાન મુજબ રહ્યા છે. સૌથી અગત્યની વાત છે કે કંપનીના R&D ખર્ચ જે છે થોડા ઘણા નીચે રહ્યા છે. BHELના રિપોર્ટ્સ પર નજર કરીએ. અહીંયા પણ સેલર તરફથી આપણને અંડર પરફોર્મ રેટિંગ જોવા મળ્યા છે. અહીંયા લક્ષ્યાંક તેમને 189 રૂપિયા પ્રતિ શેર કર્યા છે. ત્યારબાદ ACCના રિપોર્ટ પર નજર કરીએ. અહીંયા નોમુરા તરફથી રેટિંગ આપણને અપગ્રેડથી ન્યુટ્રલ થતા જોવા મળ્યા છે. લક્ષ્યાંક તેમને ઘટાડીને 2400 રૂપિયા પ્રતિ શેર કર્યા છે. ઓવરઓલ કહેવું છે કે કંપનીના જે એબિટા જે પ્રતિ ટન જે છે તેનો રિપોર્ટ જે છે થોડો ખરાબ આવ્યો છે. પરંતુ સામે સિમેન્ટ એબિટા જે છે તે અનુમાનથી 18% પર રહી શકે છે તેવા અહીંયા હાલમાં એક રિપોર્ટ્સ આવતા જોવા મળ્યા છે. ભારતીય એરટેલ પર આપણને UBSનો રિપોર્ટ જોઈએ. અહીં આપણને ન્યુટ્રલ રેટિંગ જોવા મળે છે. લક્ષ્યાંક તેમને 1595 રૂપિયા પ્રતિ શેર કર્યા છે. તેમનું માનવું છે કે Q2માં કંપનીનો કંસો આવક અને એપિટા જે છે તે ઇનલાઇન રહ્યા છે અને તાજેતરમાં જે ટેરિફમાં વધારો થયો છે જેનો ઇમ્પેક્ટ જોવા મળ્યું છે અને સાથે ઇન્ડિયન મોબાઈલ રેવન્યુ જે છે તે QOQ ધોરણે લગભગ 10.5% વધતી જોવા મળી છે. BL પર મોર્ગન સ્ટેનલીનો રિપોર્ટ જોઈએ. અહીંયા આપણને ઓવરવેટ રેટિંગ જોવા મળ્યા છે. લક્ષ્યાંક તેમને 364 રૂપિયા પ્રતિ શેર કર્યા છે. તેમનું માનવું છે કે FY 25માં ખાસ કરીને કંપનીની રેવન્યુ ગ્રોથ છે જે તે 15% જોવા મળી છે અને કંપનીની ઓર્ડર ઇનફ્લો જે છે તે $250 બિલિયન રૂપીસ પર આપણને જોવા મળી છે. એટલે ખાસ કરીને ઓર્ડર ઇનફ્લો જે છે તે આગળ પણ વધુ મજબૂત રહેશે તેવી અપેક્ષા રાખી રહ્યા છે. અંબુજા સિમેન્ટ પર મોર્ગન સ્ટેનલીનો રિપોર્ટ જોઈએ. અહીંયા આપણને ઓવરવેટ રેટિંગ જોવા મળે છે. લક્ષ્યાંક તેમને 775 રૂપિયા પ્રતિ શેર કર્યા છે. અને અંબુજા સિમેન્ટ પર ગોલ્ડમેન સેક્સનો રિપોર્ટ જોઈશું. અહીંયા આપણને ન્યુટ્રલ રેટિંગ જોવા મળ્યા છે. લક્ષ્યાંક તેમને 640 રૂપિયા પ્રતિ શેર કર્યા છે. અહીંયા તેમનું માનવું છે કે કંપનીનો કંસો વોલ્યુમ જે છે તે YOY ધોરણે 7% વધતો જોવા મળ્યો છે. ફર્સ્ટ સોર્સના રિપોર્ટ્સ પર નજર કરીએ. અહીંયા નોમુરા તરફથી આપણને બાય રેટિંગ્સ જોવા મળ્યા છે. લક્ષ્યાંક તેમને 400 રૂપિયા પ્રતિ શેર કર્યા છે. તેમનું માનવું છે કે કંપનીની આવક અને માર્જિન્સ બંને જ ઇનલાઇન રહ્યા છે. ત્યારબાદ ફેડરલ બેંક પર UBSના રિપોર્ટ પર નજર કરીએ. અહીંયા આપણને બાય રેટિંગ્સ જોવા મળ્યા છે. લક્ષ્યાંક તેમને 250 રૂપિયા પ્રતિ શેર કર્યા છે. તેમનું માનવું છે કે Q2માં નીચા ક્રેડિટ ખર્ચને કારણે કરીને નફાના ફ્રન્ટ પર એક સપોર્ટ મળતો જોવા મળ્યો છે. તે સાથે જ કંપનીના હેલ્થ લોન ગ્રોથ પણ મજબૂત રહ્યા છે અને કાસા ડિપોઝિટ છે તે QOQ ધોરણે આપણને 4% ઉપર જોવા મળ્યા છે. એટલે ચાંદની નો ડાઉટ લિસ્ટ ઘણું બધું લાંબુ છે પણ 90% નિફ્ટીની કંપનીઓ છે જેના પર બ્રોકરેજ રિપોર્ટ આવ્યો છે જેનો ઇમ્પેક્ટ જોવા મળશે. જી, તો આ બધી કંપનીઓ આજે ફોકસમાં રાખીશું. તૃપ્તિ, આભાર આપનો આ સમગ્ર માહિતી માટે.
મુન્નાક નેટવર્ક કેપિટલના અર્પણ શાહ પણ આપણી સાથે જોડાઈ ગયા છે. અર્પણ, ગુડ મોર્નિંગ, સ્વાગત છે આપનું અને આપને પણ ધનતેરસની શુભકામના. તો અર્પણ, એક વ્યૂ સૌથી પહેલાં માર્કેટ સાથે શરૂઆત કરીએ, જે ગઈકાલથી એક સેલિબ્રેશનની શરૂઆત બજાર માટે જોઈ રહ્યા છે. આજે પ્રી ઓપનિંગ આપણે જોઈ રહ્યા છીએ, થોડી ઘણી એક નરમાશ છે, પરંતુ હજુ બીટ સેટલ થઈ રહ્યા છે. કઈ રીતે તમે આગળ વ્યૂ રાખી રહ્યા છો નિફ્ટી અને નિફ્ટી બેંક માટે? ગુડ મોર્નિંગ ચાંદની, અને ધનતેરસથી તમને, CNBC ટીમને અને બધા વ્યુઅર્સને શુભકામનાઓ. સૌથી પહેલા અગર આપણે માર્કેટની વાત કરીએ તો માર્કેટમાં જે રીતે 24,200 લેવલને ગઈકાલે માર્કેટે ડિફેન્ડ કર્યું હતું અને એ લેવલથી બાઉન્સ બેક કરવાનું અટેમ્પ્ટ કર્યું હતું, એ ઇન્ડિકેટ કરે છે કે મોસ્ટ લાઇકલી 24,100 to 24,200 will act as a support zone in the market at current juncture. અને જ્યાં સુધી એ 24,100 લેવલને હોલ્ડ કરે છે ત્યાં સુધી તમને એક પુલબેકની પોસિબિલિટી, એક સ્ટ્રોંગ પુલબેકની પોસિબિલિટી તમને માર્કેટમાં આવતી જોવા મળી શકે છે. તો 24,100 સ્ટોપ લોસથી અગર તમારે ઇન્ડેક્સ પર એક ફ્રેશ બાઇંગ કરવું હોય તો તમે 24,500 to 600 સુધીના અપસાઇડના ટાર્ગેટ માટે તમે નિફ્ટીમાં બાય કરી શકો છો. બેંક નિફ્ટીની અગર આપણે વાત કરીએ તો બેંક નિફ્ટી લાસ્ટ વીક અંડર પરફોર્મ કરી રહી હતી, આઉટ પરફોર્મ કરી રહી હતી, અને ફ્રાઈડે તમને એક મેજર કરેક્શન જોવા મળ્યું હતું. પરંતુ ગઈકાલે આઈસીઆઈસીઆઈ બેંકના પરિણામ આવ્યા પછી જે રીતે પુલબેક આવ્યું હતું, નિફ્ટીને પણ આઉટ પરફોર્મ કરતા જે જોવા મળ્યું હતું, અને એક્ઝેક્ટલી એના 9 ડે એક્સપોનેન્શિયલ મૂવિંગ એવરેજ પાસે જે રીતે રેઝિસ્ટન્સ લઈ રહ્યું છે, આઈ બિલીવ ઇટ્સ અ મેટર ઓફ ટાઈમ કે તમને બેંક નિફ્ટીમાં ઉપરની સાઈડ પર 51,600 to 51,800 સુધીના પુલબેક આવતા જોવા મળી શકે છે. કમિંગ ટુ ફિન નિફ્ટીની આજે મંથલી એક્સપાયરી છે અને ફિન નિફ્ટીમાં 23,900 ની આસપાસ મેજર કોલ અને પુટ રાઇટર્સનું કોન્સન્ટ્રેશન છે. સો આઈ બિલીવ ફોર ટુડે ફિન નિફ્ટી તમને એક રેન્જ બાઉન્ડ કારોબાર કરતી જોવા મળી શકે છે. વિધિન અ રેન્જ 23,900 ની આસપાસ 50 પોઈન્ટ્સ અપ અને 50 પોઈન્ટ્સ ડાઉન, આ રેન્જમાં થ્રુ આઉટ ધ ડે કોન્સોલિડેટ કરતી જોવા મળી શકે છે. અને ટુવર્ડ્સ ધી એન્ડ ઓફ ધ ડે તમને એક ટ્રેન્ડિંગ મૂવ આવતો જોવા મળી શકે છે. પરંતુ જે સ્ટોક સ્પેસિફિક જે એક્શન જે છે, જે રીતે રિલાયન્સે ગઈકાલે ઇનસાઇડ ડોજી સાથે ક્લોઝ આપ્યું હતું, અપાર્ટ ફ્રોમ દેટ એશિયન પેઇન્ટ, TCS, આ બધા કાઉન્ટર્સ એમના સપોર્ટ લેવલ પાસે જે રીતે ડોજી કેન્ડલસ્ટિક, ઇનડિસાઇસિવ કેન્ડલસ્ટિક સાથે જે રીતે ક્લોઝ આપી રહ્યા છે, આઈ બિલીવ અગર જો આજના દિવસે ગઈકાલના હાઈઝને અગર ક્રોસ કરે છે, આઉટ ઓફ ધીસ 3 સ્ટોક્સ કોઈ પણ એક સ્ટોક અગર ગઈકાલના હાઈને ક્રોસ કરે છે તો એ તમારા માટે બાઇંગ ઓપોર્ચ્યુનિટી બની રહેશે. ઓકે, ઓવરઓલ એક વ્યૂ માર્કેટ માટે બનતો જોઈ રહ્યા છે. ટ્રેડિંગ કોલ્સ જાણીએ. કુશલ, આપની સાથે શરૂઆત કરીએ. મારું પહેલું રેકમેન્ડેશન છે થાયોકેર ટેક લિમિટેડ. સ્ટોક અત્યારે એક રાઉન્ડિંગ બોટમમાં ટ્રેડ કરી રહ્યું છે અને ઇટ્સ અગેન અ સાઇન ઓફ ટ્રેન્ડ કન્ટિન્યુએશન. પ્લસ હું રિલેટિવ સ્ટ્રેન્ડ જોઉં તો ઇટ્સ કન્ટિન્યુઅસલી આઉટ પરફોર્મિંગ ધ માર્કેટ, જે એક સારી સાઇન છે આવા માર્કેટ કન્ડિશન્સમાં. તો મારી સલાહ છે તમે થાયોકેરને બાય કરો ફોર ધ ટાર્ગેટ ઓફ 1060 અને સ્ટોપ લોસ આવે છે 867 નો. મારું બીજું રેકમેન્ડેશન છે થર્મેક્સ. અગેન થર્મેક્સ તમે જુઓ તો એક કપ એન્ડ હેન્ડલના પેટર્નમાં ટ્રેડ કરી રહ્યું છે. અગેન ઇટ્સ અ સાઇન ઓફ ટ્રેન્ડ રિવર્સલ. સાથે સાથે તમે જુઓ તો માર્કેટ સામે એક સારું આઉટ પરફોર્મન્સ દેખાડે છે અને સ્ટોકમાં અત્યારે જે વોલ્ટાલિટી છે એ ઘણી ઓછી છે, વિચ ઇઝ અ ગુડ સાઇન ઇન કરન્ટ માર્કેટ કન્ડિશન્સ. તો મારી સલાહ છે કે તમે થર્મેક્સ બાય કરો ફોર ધ ટાર્ગેટ ઓફ 5840 અને સ્ટોપ લોસ આવે છે 4985 નો. ઓકે, બે કાઉન્ટર્સ, થાઇરોકેર 1060, ટાર્ગેટ 867ના સ્ટોપ લોસ માટે. થર્મેક્સ માટે 5,840ના લક્ષ્યાંક, 4,985નો સ્ટોપ લોસ ધ્યાનમાં રાખવાનો છે. અર્પણ, આપની પાસેથી જાણીએ કયા સ્ટોક્સ રેકમેન્ડેશન્સ તમે જે માર્કેટ કમેન્ટ્રીમાં જણાવ્યું હતું કે આ સ્ટોક્સ પર એક ફોકસ, એમાંથી કે અન્ય કોઈ કંપનીઓ? જે માર્કેટ કમેન્ટ્રીમાં આપણે જે સ્ટોક્સને ડિસ્કસ કર્યું એમાં ગઈકાલના હાઈઝને બ્રેક કરવાનું હજુ પણ હું થોડું વેઇટ કરવા માંગીશ, બિકોઝ એ હાઈઝ બ્રેક કરે છે પછી હું એમાં લોંગ પોઝિશન બનાવીશ. એઝ ઓફ નાઉ જે રીતે ગઈકાલે સપોર્ટ લેવલ પરથી એક પર્ટિક્યુલર સ્ટોક જે અદાણી એન્ટરપ્રાઇઝ જે બાઉન્સ બેક કર્યો છે, 2760 ના સ્ટ્રોંગ સપોર્ટ ઝોન છે અને ફ્રાઈડે લેવલને બ્રીચ કર્યા હતા, પરંતુ ગઈકાલે સ્ટ્રોંગ બાઇંગ એક્શન તમને કાઉન્ટરમાં જોવા મળ્યું હતું અને એક બુલિશ કેન્ડલસ્ટિક સાથે ક્લોઝ થતો તમને અદાણી એન્ટરપ્રાઇઝ જોવા મળ્યો હતો. સો અદાણી એન્ટરપ્રાઇઝ 2798, 2790 ઝોનની આસપાસ કરંટ લેવલ પર બાય કરી શકો છો. નીચે 2745 સાથે તમે સ્ટોપ લોસ રાખી શકો છો અને ઉપરની સાઈડ પર 2850 થી 2900 રૂપિયા સુધીના અપસાઇડના ટાર્ગેટ એક્સપેક્ટ કરી શકો છો. બીજો જે કોલ જે રહેશે એ HFCL પર રહેશે. HFCL છેલ્લા 3 દિવસથી 110 થી 111ના ઝોનમાં સપોર્ટ લઈ રહ્યો છે અને એ લેવલથી તમને પુલબેક આવતો જોવા મળી રહ્યો છે. સો HFCL તમે કરન્ટલી 117ના ઝોનની આસપાસ બાય કરી શકો છો, નીચે 111ના સ્ટોપ લોસ રાખી શકો છો અને ઉપરની સાઈડ પર 125 થી 130 રૂપિયા સુધીના અપસાઇડના ટાર્ગેટ એક્સપેક્ટ કરી શકો છો.
ઓકે, તો અદાની એન્ટરપ્રાઇઝિસ 2850 2900ના લક્ષ્યાંક, નીચેની તરફ 2745ના સ્ટોપ લોસને ધ્યાનમાં રાખીને HFCL માટે 125 અને 130 બે લક્ષ્યાંક બતાવી શકે છે. 111ના સ્ટોપ લોસને ધ્યાનમાં રાખવાનું છે. મયુરેશજી, વધુ એક વ્યૂ સમજીએ આપનો. નવા સંવત તરફ એન્ટર થવા જઈ રહ્યા છે એ છે મિડ કેપ વર્સિસ લાર્જ કેપ. બીટ આઈટી ઓર બેન્ક્સ જે રીતે એક પરફોર્મન્સ જોઈ રહ્યા છે ઓવરઓલ કંપનીઓનું, તમે કઈ રીતે માની રહ્યા છો કે કયા સેક્ટરમાંથી તમને લાગી રહ્યું છે કે એક મિડ કેપ એક ફોકસમાં હોય? આઈટી પર જનરલી તમે આ સલાહ આપતા હો છો કે પછી ઓવરઓલ જોવા જઈએ માર્કેટ માટે તો મિડ કેપ લાર્જ કેપ તમે કઈ રીતે જોઈ રહ્યા છો? હવે આવનારા સંવત માટે એક ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ ક્યાં સારી હોઈ શકે? વેલ્યુએશન્સ ઘણા બધા મોંઘા થઈ ગયા છે, મિડ કેપ હોય કે લાર્જ કેપ હોય. And if you compare standard deviation valuations, they are much higher than 1 or 3x of standard deviation valuation over the last 5 years. Having said that, the expectation check, I think businesses should come back very, very strongly. And in fact, a theme bani rahi hai. I was going through the transcripts of Emphasis, Coforge, persistent systems. And a tech disrupting tech, I think, has become a very common subject. So I think જે આપણા IT companies કરી રહ્યા છે and what they're probably offering in terms of platforms or products, જે નવા businesses માટે adaptability છે, જે scalability છે, I think all these products are probably getting offered at a decent pricing point. So kya na kya, I think for businesses to probably ensure that they adapt to change. And with technological changes that are happening, that change adheres to their business logic very, very appropriately. Retail માં હોય, manufacturing માં હોય, BFSI માં હોય, is going to work wonders in terms of computerization, digitalization and scalability of their business itself. Valuation બેંકના છે, લેટ સ્ટેજ બેસિસમાં છે, બટ EPS રેટિંગ, RS રેટિંગ હજી પણ સરસ છે. એટલા માટે જેના પાસે છે મિડ કેપ આઈટી કાઉન્ટર સ્કેન કન્ટિન્યુ હોલ્ડિંગ, લાર્જ કેપમાં થોડું એક ડિલેથી આઈ થિંક ઓર્ડર વિન્સ આવવા લાગશે. પણ એઝ દે સ્ટાર્ટ કમિંગ થ્રુ, મારી હિસાબે આઈ થિંક એક્ઝિક્યુશન વિલ ઇમ્પ્રુવ. અને આટલા માટે આઈ થિંક ઇવન સ્ટોક્સ લાઈક NCL ટેક, ઇન્ફોસિસ જેના પાસે કરી શકશો વિધિન મિડ કેપ આઈટી, persistent, Emphasis અને Coforge is something that we continue holding in our global portfolios as a clear disclaimer. આ બધા સ્ટોક લોઅર લેવલ છે, we are continuing holding because of management commentaries and expectation of tailwind that can continue over the next quarter as well. ઓકે, તો એક વ્યૂ ઓવરઓલ બનતો દેખાડી રહ્યો છે આ કંપનીઓ માટે, ખાસ કરીને મિડ કેપ અને લાર્જ કેપ પર. પ્રી ઓપન બીટ સેટલ થઈ ગયા છે 24,328 જે છે 24,339 ગઈકાલનું ક્લોઝિંગ હતું. તો અત્યારે જોઈ રહ્યા છે કે ફ્લેટ આપણને નિફ્ટીમાં તો આપણને પ્રી ઓપનના બીટ્સ બતાવી રહ્યા છે. નિફ્ટી બેંક જોઈએ મજબૂત છે નિફ્ટીની સામે, 51,400ની ઉપર જોઈ રહ્યા છે પ્રી ઓપનમાં બીટ સેટલ થતા દેખાડી રહ્યા છે. સેન્સેક્સ પણ 80,000ની ઉપર 30 અંકની મજબૂતી છે. મિડ કેપમાં મજબૂતી 0.5% આસપાસની 50,980ના લેવલ્સ પર જોઈ રહ્યા છે. તો આજે એકવાર ફરી ગઈકાલે ક્લોઝિંગ નિફ્ટી બેંકમાં મજબૂત હતું, પ્રી ઓપનિંગમાં અત્યારે નિફ્ટી બેંક મજબૂત છે. આજે ફિન નિફ્ટીની એક્સપાયરી છે એટલે એ રીતે પણ આપણે ધ્યાનમાં રાખીશું. તો ઓવરઓલ જે સેટઅપ હતું ભારતીય બજાર માટે, ગ્લોબલ સેટઅપ પોઝિટિવ હતું. એની સાથે સાથે આપણે જે ચર્ચા કરી રહ્યા હતા સ્ટોક સ્પેસિફિક એક્શન આપણે ફોકસમાં રાખવાની છે. પરિણામને લીધે આજે કંપનીઓ આપણે ભારતીય એરટેલ, ફેડરલ બેંક જેવી કંપનીઓ માટે પણ એક ફોકસ રાખવાનું છે. અને આજે જોવાનું રહેશે ગઈકાલે 5 દિવસનો જે ઘટાડો અટક્યો છે તો બજાર આજે ફરી એક મજબૂત શરૂઆત બતાવશે કે પછી આપણને એક ઉપરના લેવલથી થોડું પ્રેશર પણ આવતું દેખાશે. તો ફિન નિફ્ટી એટલે નિફ્ટી બેંક માટે પણ ખાસ ફોકસ રાખીશું. જોઈએ કે આજના સેશનની એક શરૂઆત આપણે બજાર કઈ રીતે બતાવશે. 24,350ના લેવલ્સ આપણે જોઈ રહ્યા છીએ. ઓલમોસ્ટ પ્રી ઓપનના જે બિટ્સ હતા એની આસપાસ જ એક શરૂઆત આપણે બતાવી રહ્યું છે નિફ્ટી. સાથે જોઈએ નિફ્ટી બેંક 51,420ની આસપાસ, 200 અંક આસપાસથી મજબૂત નિફ્ટી બેંક એક મજબૂત શરૂઆત આપણને બતાવી છે. એની સાથે જોઈએ સેન્સેક્સ લગભગ 70 અંક આસપાસનું એક દબાણ છે, 100 અંક નીચે છે અત્યારે, 79,890ના લેવલ્સ પર જોઈ રહ્યા છે. થોડા દબાણ સાથેની શરૂઆત આપણને સેન્સેક્સમાં જોવા મળી છે. મિડ કેપ અને સ્મોલ કેપ પર નજર કરીએ, 55,830 100 અંકની ખરીદદારી મિડ કેપમાં એક મજબૂત શરૂઆત છે. સ્મોલ કેપ ઇન્ડેક્સ જોઈએ તો 18,100ની આસપાસ 5%ની મજબૂતી સાથે શરૂઆત. તો મિડ કેપ અને સાથે સ્મોલ કેપ નિફ્ટી બેંક મજબૂત છે. ઇન્ડિયા વિક્સ જુઓ 2.5%ના દબાણ સાથેની શરૂઆત છે. સાથે મહત્વનું છે એડવાન્સ ડિક્લાઇન રેશિયો, માર્કેટ બ્રિથ અત્યારે પોઝિટિવ છે. 1212 શેર્સ વધી રહ્યા છે તો સામે 427 કાઉન્ટર્સ છે માત્ર, જે ઘટાડા સાથેની આપણને શરૂઆત બતાવી રહ્યું છે. સેક્ટર્સની ચાલ પર નજર કરી લઈએ. કયા સેક્ટર્સમાં અત્યારે ખરીદદારી કે પછી વેચવાલી આપણને દેખાડી રહી છે. મેટલમાં દબાણ છે 5% નીચે છે, FMCG 5% વેચવાલી છે, રિયલ્ટીની થોડી ઘણી એક ઘટાડા સાથેની શરૂઆત છે. નિફ્ટી ફાર્મા વધારે કોઈ ત્યાં મૂવમેન્ટ નથી. નિફ્ટી આઈટી જો 0.5%નું દબાણ છે.
ઓઇલ એન્ડ ગેસ સેગમેન્ટ લગભગ અહીંયા પણ થોડું ઘણું એક વેચવાલી દેખાડી રહી છે. સાથે કેપિટલ ગુડ ઇન્ડેક્સ જોઈએ એક મજબૂતી છે. નિફ્ટી ઓટોમાં પણ 0.5% દબાણ જોઈ રહ્યા છે. તો ઓવરઓલ સેક્ટર્સ અત્યારે એક નેગેટિવ શરૂઆત બતાવી રહ્યા છે. જોઈએ સ્ટોક્સની ચાલ નિફ્ટી માટે કઈ રીતે અત્યારે હિટ મેપ પર નજર કરીએ. કયા સ્ટોક્સમાં ખરીદદારી છે કે ક્યાં આપણને વેચવાલી થતી દેખાડી રહી છે. તો ઇન્ફોસિસ, શ્રીરામ ફિનાન્સ, M&M જેવા કાઉન્ટર્સ છે એ નિફ્ટીમાં આપણને દબાણ બતાવી રહ્યા છે. સાથે ભારતી એરટેલમાં એક વેચવાલી છે. પરિણામ બાદ HUL, અદાની પોર્ટ્સ આ સ્ટોક્સમાં એક વેચવાલી થતી દેખાડી રહી છે. સામે જે મજબૂત છે અપોલો હોસ્પિટલ, ICICI બેંક, ડોક્ટર રેડ્ડીઝ ખરીદદારી સાથેની શરૂઆત થઈ છે. BPCL, કોલ ઇન્ડિયા પણ મજબૂત છે. આટલા ઘટાડા બાદ ગઈકાલે આજે એક રિકવરી કોલ ઇન્ડિયામાં છે. SBI 0.5%ની મજબૂતી છે. HCL ટેક, આઈશર મોટર્સ, હીરો મોટોકોર્પ, બજાજ ઓટો વેચવાલી બતાવી રહ્યા છે. સાથે ભારતી એરટેલમાં પરિણામ બાદ 1%નું એક દબાણ છે. એક સાથે TCS પણ 0.5%નું દબાણ છે. બ્રિટાનિયા 0.5% જેટલી વેચવાલી ત્યાં પણ છે. ગ્રાસિમ, એશિયન પેઇન્ટ્સ, BEL જેવા કાઉન્ટર્સ મજબૂત છે. તો SBI, L&T જેવા સ્ટોક્સ પણ એક થોડી ઘણી મજબૂત શરૂઆત આપણને બતાવી રહ્યા છે. સાથે ટ્રેન્ડમાં જુઓ એક દબાણ છે. M&M, મારુતિ બધી બાજુ અત્યારે વેચવાલી છે. શ્રીરામ ફિનાન્સ ત્યાં પણ એક ગઈકાલનું આટલી મજબૂતી પરિણામ બાદ આજે જબરદસ્ત પ્રોફિટ બુકિંગ આવ્યું છે. બજાજ ફિનસર્વ જુઓ, HDFC લાઇફ, HDFC બેંક, અલ્ટ્રાટેક સિમેન્ટ અહીંયા પણ એક પ્રેશર છે. કુશલ, વ્યૂ લઈએ આપની પાસેથી. બજાર જે શરૂઆત બતાવી રહ્યું છે મજબૂત શરૂઆતના સંકેતો હતા કુશલ, કારણ કે સેટઅપ પણ પોઝિટિવ હતું. ગિફ્ટ નિફ્ટી પોઝિટિવ. અત્યારે જુઓ નિફ્ટી બેંક 51,400ની આસપાસ મજબૂતી છે. ઓપનિંગ લેવલ્સ કરતાં અને પ્રી ઓપન કરતાં ઉપર. નિફ્ટીમાં એક ઘટાડો આપણે જોઈ રહ્યા છીએ. સેન્સેક્સમાં એક 5% આસપાસનું દબાણ છે. મિડ કેપ જે શરૂઆત બતાવી ત્યાંથી જબરદસ્ત પ્રોફિટ બુકિંગ મિડ કેપમાં પણ આવ્યું. આ ઓપનિંગ કઈ રીતે જોઈ રહ્યા છો? જો કે બીટ સેટલ થશે પરંતુ માર્કેટ માટે અને શરૂઆત માટે એક વ્યૂ લઈએ કુશલ. થોડુંક મને હતું કે જે સ્ટાર્ટ થશે દેટ કેન બી ઓન અ નેગેટિવ સાઇડ. પણ મને લાગે છે જો અગર પહેલા કલાકમાં આપણે 24,200 લેવલ સસ્ટેન કરે છે તો આઈ થિંક દેટ બી અ પોઝિટિવ સાઇડ. તો થોડુંક અત્યારે વેઇટ એન્ડ વોચ કરો. ઓન એન્ટિસિપેટેડ લાઇન્સ અત્યારે માર્કેટ્સ ઓપન થયા છે. બટ આઈ થિંક એઝ ફાર એઝ વી આર સર્વાઇવિંગ ઓવર 24,200 ઇન ધ ફર્સ્ટ આવર ઓફ ધ માર્કેટ્સ તો મને લાગે છે થોડુંક એક ટુવર્ડ્સ પોઝિટિવ ટ્રાજેક્ટરી અહીંયાથી દેખાઈ શકશે. ઓકે, થોડું એક વ્યૂ વેઇટ એન્ડ વોચ માટે બનતો દેખાડી રહ્યો છે. બેંક્સ માટેનો એક વ્યૂ મયુરેશજી આપણે લઈએ, કારણ કે અત્યાર સુધીમાં જે રીતે એક નંબર્સ જોઈ રહ્યા છે એક્સેપ્ટ ઇન્ડસઇન્ડ બેંક, અન્ય બેંક્સ જુઓ એક્સિસ બેંક, HDFC, ત્યારબાદ PNB, BOB, ICICI બેંકના જે રીતે એક નંબર્સ જોઈ રહ્યા છે. અત્યારે PSU બેંક ઇન્ડેક્સ થોડી ઘણી મજબૂતી છે. પ્રાઇવેટ બેંક્સમાં થોડી એક મજબૂતી જોઈ રહ્યા છે. આજે ફેડરલ બેંક પણ એક પરિણામનું એક રિએક્શન ત્યાં પણ ફોકસ રાખીશું. તો કઈ રીતે બેંક્સ માટેનો તમારો વ્યૂ રહેશે? અત્યાર સુધી જે રીતે Q2 અર્નિંગ્સ બેંક્સ માટે આપણે શેપઅપ થતા દેખાડી રહ્યા છે, એક વ્યૂ લઈએ. પોઝિટિવ અર્નિંગ્સ હતા. આઈ થિંક ઇફ યુ લીવ અસાઇડ ઇન્ડસઇન્ડ બેંક જેના નંબર્સ એક હોલર હતા, કોટક મહિન્દ્રા બેંક, આઈ થિંક ધ લાર્જ પાર્ટ ઓફ ધ બેન્કિંગ યુનિવર્સ હેવ ડિલિવર્ડ એક્સલન્ટ ઓન નંબર્સ. આઈ થિંક જે એક ડાઉટ હતું આપણે કે ડિપોઝિટ ગ્રોથમાં એક શ્રિંકેજ જોવા મળશે ઓર નિમ્સ એન્ડ સ્પ્રેડ્સ વિલ ગેટ કોમ્પ્રેસ્ડ, એવી રીતે કંઈ થયું નથી. In fact, I think NIMs have compressed only a tad bit for certain banks. For certain PSU banks, in fact, they have expanded. And I think asset quality pressures are still coming down. So, the balance sheet strength in terms of asset quality pressures coming down, expectations of stability in NIMs and spreads. And even if a rate cut cycle probably happens, everything managed treasury operations, whether they tweak their long-term tenors or they have alternate sources of borrowing like CPs or CDs, Treasury Department will come into focus very, very effectively. And if the Treasury effectively manages this phase of the market, I think numbers will keep on remaining steady state for a lot of these banks. So I think surprise positive in terms of numbers. Commentaries are also indicating that there is decency in terms of expected numbers. And from a valuation perspective, जो base setting કહે છે market with India lower basis ઉપર છે, EPS rating સરસ છે, ઘણી બધી banks ની return ratios में improvement આવી શકશે, provisioning is very well covered, capital adequacy, specifically tier 1 ratios are sufficiently placed to fuel balance sheet growth. Means that ઘણા બધા tailwinds છે sector માટે. So yes, Axis Bank, ICICI Bank, if you are holding, continue holding. PSUs by State Bank, Bank of Baroda, if you are holding, or Bank of Maharashtra, please continue holding. આ બધા stocks selectively અમારા global portfolio હોઈ શકશે. મારી કઈ personal holding આ બધા stocks માં નથી. તો એક વ્યૂ ઓવરઓલ બેંક્સ માટે બનતો જોઈ રહ્યા છે. તો કુશલ, ફેડરલ બેંક માટેનો એક વ્યૂ લઈએ, કારણ કે આજે જે રીતે પરિણામ આવ્યા છે બેંકના, ત્યારબાદની એક મજબૂતી વોલ્યુમ બેઝડ એક્શન છે ફેડરલ બેંકમાં. ફ્યુચરમાં જુઓ તો શોર્ટ કવરિંગ થઈ રહ્યું છે અને જે આજે શરૂઆત જ ઇનફેક્ટ ગેપ અપ ઓપનિંગ છે પ્રીવિયસ ક્લોઝની સામે. કઈ રીતે તમે ચાર્ટ સેટઅપ જોઈ રહ્યા છો ફેડરલ બેંક માટે કુશલ? મારું વ્યૂ પોઝિટિવ છે. સ્ટોક ઓલમોસ્ટ એક અત્યારે સાઇડવે ટ્રેન્ડમાં ચાલી રહ્યો હતો અને હવે એક મોમેન્ટમ બતાડે છે ઓન ધી અપસાઇડ.
સ્ટોક એક 50 DMA આજે ક્રોસ કર્યું છે વિથ સમ ગેપ્સ. મને લાગે છે એક માઇનર હર્ડલ આવે છે નિયર 199 લેવલ્સ, પણ આઈ થિંક આપણું જે પુલબેક છે અને ઇફ વોલ્યુમ કોમ્પ્લિમેન્ટ્સ ટુડેઝ મૂવ તો એક પોઝિટિવ સ્ટાર્ટ રહી શકે છે. રિલેટિવ સ્ટ્રેન્થ જે કમ્પેર કરીએ છીએ માર્કેટ સાથે એ પણ ઇમ્પ્રુવ થઈ છે, તો આઈ થિંક ઓલ ઇન ઓલ આ બધી પોઝિટિવ સાઇન્સ છે. તો આ કાઉન્ટરને તમે અત્યારે કરંટ માર્કેટ પ્રાઇસથી પણ ખરીદારી કરી શકો છો ફોર એન ઇમિડિયેટ ટાર્ગેટ ઓફ 205 અને સ્ટોપ લોસ આવે છે 189 નો. ટાર્ગેટ માટે વ્યૂ ખરીદારી ફેડરલ બેંક માટે. અર્પણ, વધુ એક વોલ્યુમ બેઝડ કાઉન્ટર છે પીપીએલ ફાર્મા. પિરામલ ફાર્મા લગભગ 52 વીક્સ હાઈ બનાવ્યા આજે, ઓલમોસ્ટ એની નજીક 260ના 52 વીક હાઈનું આ લેવલ છે અને 258ના અત્યારે ડેઝ હાઈ પર ટ્રેડ થઈ રહ્યું છે. પિરામલ ફાર્મા માટે કઈ રીતે ચાર્ટ સેટઅપ જોઈ રહ્યા છો અર્પણ? પિરામલ ફાર્મામાં જે ટ્રેન્ડ છે સ્ટ્રોંગલી અપસાઇડ પર છે. લાસ્ટ વીક ઇવન ધો માર્કેટમાં એક ટર્મોઇલ હતું, નેગેટિવ મોમેન્ટમ હતું, મિડ કેપ સ્ટોક્સમાં તમને વેચવાલી આવતી જોવા મળી રહી હતી. એ દરમિયાન આ સ્ટોકે એનો જે પ્રીવિયસ ઓલ ટાઈમ હાઈ હતો 243 244ના જે ઝોન જે હતા એ ઝોનમાંથી બ્રેકઆઉટ કરીને એની ઉપર લાસ્ટ વીકમાં વીકલી નોટ ઓનલી ઓન ધ ડેલી પરંતુ વીકલી ક્લોઝિંગમાં એ લેવલની ઉપર એને ક્લોઝ આપ્યું હતું. અને જે વોલ્યુમ એક્ટિવિટી હતી એ બી ઘણી પોઝિટિવ સાઇડ પર હતી. તો એ પછી આફ્ટર 2 days of consolidation again the stock is starting its upside momentum one more time. So I believe આ સ્ટોક કરંટ લેવલથી હજુ પણ ઉપરની સાઈડ પર 270 275 સુધીના અપસાઇડના ટાર્ગેટ અચીવ કરતું જોવા મળી શકે છે. સો બાયસ આ કાઉન્ટર માટે તમારે પોઝિટિવ સાઈડ પર રાખી શકો છો. 270 275 સુધીના લેવલ્સ બતાવી શકે છે પિરામલ ફાર્મા. બીએલના કાઉન્ટર માટે મયુરેશ શેપ વ્યૂ લઈએ. નિફ્ટી ગેઇનિંગ કાઉન્ટર છે અત્યારે બીએલ અને ઓલમોસ્ટ ડેઝ હાઈ પર ટ્રેડ થઈ રહ્યો છે, પરંતુ આજનું એક સેશન છે. ફંડામેન્ટલ્સ અગર જોઈએ કંપનીના બીએલ, તમે કઈ રીતે સલાહ આપશો આના પર? નંબર સરસ હતા અને મારી હિસાબે આઈ થિંક વિથ લોટ ઓફ કરેક્શન દેટ વી પ્રોબબ્લી સીન ઇન ડિફેન્સ સ્ટોક, જે સ્ટ્રક્ચરલ ટેલમેન્ટ છે આજની તારીખમાં પણ બીએલની જે ઓર્ડર બુક છે, જે વિઝિબિલિટી છે, કન્ટિન્યુઝ ટુ એક્ઝિસ્ટ ફોર ધ નેક્સ્ટ 3 to 4 years ટુ સે ધ લીસ્ટ. દે આર એક્ઝિક્યુટિંગ વેલ. આટલા માટે આઈ થિંક જે ઓર્ડર્સ આવ્યા છે આર વિથ ડિસન્ટ માર્જિન્સ એન્ડ બીકોઝ દે આર એક્ઝિક્યુટિંગ વેલ, મારી હિસાબે આઈ થિંક દેટ કોર સ્ટ્રક્ચરલ એબ્સોલ્યુટ એબિટા અને એબિટા માર્જિન્સ ઓફ પરફોર્મન્સ યથાવત રહી શકશે. ઓબ્વિયસલી આઈ થિંક જે એક્સપેક્ટેશન આપણે બાંધીને રાખાય, whether this consistency will be achieved over the next few quarters. Looking at the management take and a management call, Mare Saab, I think they are expecting this to probably continue and not seeing too much of a dip probably happening in the overall order book or margins and which new orders will come. So do I think volatility rahi sakche in terms of reported EBITDA, but execution, if it continues doing well, Mare Saab, I think everything is support option. Institution holding સરસ છે, dividend yield છે, તો મારી હિસાબે I think જેના પાસે definitely ઓકે, તો એક વ્યૂ બીએલ માટે બનતો જોઈ રહ્યા છીએ, હોલ્ડ કરી શકો છો રોકાણ. કુશલ, આઈશર મોટર્સ આજે ગેપ ડાઉન ઓપનિંગ હતું, પરંતુ અત્યારે જુઓ ડેઝ હાઈ પર કાઉન્ટર ટ્રેડ થઈ રહ્યું છે. આઈશર મોટર્સ 1.5% આસપાસની મજબૂતી બતાવી રહ્યું છે. ફ્યુચરમાં જોઈએ તો લોંગ બિલ્ટઅપ થતું જોઈ રહ્યા છે. કઈ રીતે આ કંપનીના ચાર્ટ સેટઅપ જોઈ રહ્યા છો આઈશર મોટર્સ? આઈશર મોટર્સ પર અત્યારે થોડોક ન્યુટ્રલ છે. સ્ટોક અત્યારે જો તો ઓલમોસ્ટ નિયર ટુ ધ ઓલ ટાઈમ હાઈસ પર એક નારો રેન્જમાં ટ્રેડ કરી રહ્યું છે. તો એકદમ ટોટલ સાઇડવે ટ્રેન્ડ છે અને એક 4580 નો જે લેવલ છે દેટ ઇઝ એક્ટિંગ એઝ ડિમાન્ડ ઝોન. તો મને લાગે છે જેના પાસે ઓલરેડી છે કાઉન્ટરને હોલ્ડ કરી શકે છે. પણ એક વખત જો 4500 ના લેવલ્સ જો ક્રોસ કરે છે તો એક વખત માટે લોસ બુક કરી દો. And I think any upside movement, can come above 5000 levels ઉપર એક બ્રેકઆઉટ જ્યારે આપે છે, તો મને લાગે ત્યાંથી એક વાર મૂવમેન્ટ કન્ટિન્યુ કરશે. તો ત્યાં સુધી મારું વેટ એન્ડ વોચ વ્યૂ છે. એક વ્યૂ વેટ એન્ડ વોચ આઈશર મોટર્સ માટે બનતો દેખાડી રહ્યો છે. ત્યારબાદનું એક કાઉન્ટર એનટીપીસી, એક વ્યૂ લઈએ અર્પણ આપની પાસેથી. એનટીપીસી લગભગ 2.5% આસપાસની એક મજબૂતી બતાવી રહ્યું છે. આજે જે એનટીપીસી ગ્રીન આઈપીઓ માટેની જે સેબી તરફથી અપ્રુવલ આવ્યું છે ત્યારબાદનું પોઝિટિવ એક્શન, લોંગ બિલ્ટઅપ છે, કઈ રીતે સલાહ આપશો? એઝ યુ રાઇટલી પોઇન્ટેડ આઉટ, આજે જે એક પોઝિટિવ ન્યૂઝ ફ્લો છે કે સેબી તરફથી ગો હેડ મળ્યું છે, એનઓસી મળી ચૂક્યું છે એનટીપીસી ગ્રીનના આઈપીઓ માટે. તો એ રીઝનના કારણે આજે થોડું પોઝિટિવ મોમેન્ટમ દેખાડી રહ્યું છે. પરંતુ ઓવરઓલ વીકલી એઝ વેલ એઝ ડેલી ચાર્ટ પર અગર તમે જુઓ તો એક રેન્જમાં ટ્રેડ કરી રહ્યું છે. નીચે 390ના સપોર્ટ સાથે બાઉન્સ બેક લઈ રહ્યું છે અને ઉપરની સાઈડ પર 430 to 435 સુધીના ઝોનમાં રેઝિસ્ટન્સ ફેસ કરી રહ્યું છે. સો બેટર છે કે તમે જ્યાં સુધી આ રેન્જમાં કોન્સોલિડેટ કરે છે ત્યાં સુધી અવોઇડ કરવાનું રેકમેન્ડેશન રહેશે. અગર આ રેન્જમાંથી બ્રેકઆઉટ આપે છે, ઉપર 435ના ઝોનની ઉપર બ્રેકઆઉટ આપે છે, એ પછી તમે લોંગ સાઇડ માટે તમે ધ્યાનમાં રાખી શકો છો, પરંતુ કરંટ લેવલ પર ઓવરઓલ અવોઇડ કરવાનું રેકમેન્ડેશન રહેશે.
ઓકે, ઓવરઓલ એક વ્યૂ ઓવોઇડ માટે આપણને બનતો દેખાડી રહ્યો છે કાઉન્ટર એનટીપીસી માટે. એ સાથે આગળ નજર કરીએ બ્રોકરેજ દિવાળી પિક્સની સિરીઝમાં ખાસ કરીને આપણે આજે નજર કરવાની છે એન્જલ 1 દ્વારા કયા પિક્સ આપવામાં આવી છે તો એ વિગત સાથે જોડાયા છે સહયોગી નીરજ કંસારા. નીરજ, કઈ રીતે આજે ડિટેલ્સ છે, ક્યાં પિક્સ આવતી દેખાડી રહી છે બ્રોકરેજની? જી, તો આજના દિવસે ખાસ કરીને આપણે એન્જલ 1ની પિક્સ જોઈ રહ્યા છે અને એમાં સૌથી પહેલાં કેપિટલ ગુડ સેગમેન્ટમાંથી તેમણે જે પસંદગી આપી છે એ છે ક્યુમિન્સ ઇન્ડિયાની અને એને લઈને તેમણે ખાસ કરીને અહીંયાથી ટાર્ગેટ આપતા જોવા મળ્યા છે 4840ના, એટલે કે પહેલી ક્યુમિન્સ ઇન્ડિયા પર એક 4840ના ટાર્ગેટ સાથેની પસંદગી આવતી દેખાઈ રહી છે. બીજી પસંદગી કેપિટલ ગુડ્સ માટે પ્રાજ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ પર તેઓ પસંદ કરી રહ્યા છે. ખાસ કરીને તેમના દ્વારા જે આના પર છે 940 રૂપિયાના ટાર્ગેટ એક આપવામાં આવ્યા છે. એટલે કેપિટલ ગુડ્સમાંથી તમને ક્યુમિન્સ ઇન્ડિયા અને પ્રાજ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ આ બંને સ્ટોક પર ખાસ નજર રાખવાની છે. આ ઉપરાંત તમને કન્ઝ્યુમર ડ્યુરેબલ માંથી પણ તમને કન્સ્ટ્રક્શન સેક્ટરમાંથી પસંદગી આવતી જોવા મળી રહી છે. એનસીસી લિમિટેડની કે જ્યાં આગળ 400 રૂપિયાના ટાર્ગેટ સાથે તેમણે અહીંયાથી એક પસંદગી આવતી દેખાય છે, એટલે એના પર એક ખાસ નજર રાખજો. આ ઉપરાંત તમને કન્ઝ્યુમર ડ્યુરેબલની અંદર બ્લુ સ્ટારની પસંદગી આવતી દેખાઈ રહી છે. 2570ના ટાર્ગેટ તમને બ્લુ સ્ટાર પર આપવામાં આવ્યા છે. અને આ જ સેક્ટરમાંથી બીજી જે ડિક્સન ટેકનોલોજીસ કે જે ખાસ કરીને કોન્ટ્રાક્ટ મેન્યુફેક્ચરિંગ માટે પણ જાણીતી છે, એટલે એના પર પણ એક પસંદગી આવતી દેખાઈ રહી છે. 19070ના ટાર્ગેટ તમને ડિક્સન ટેકનોલોજીસ પર આવતા દેખાઈ રહ્યા છે. આ ઉપરાંત ફાઇનાન્સ માટે જે છેલ્લે આપણે જોયું છે એએમસી કંપનીઓમાં સારી એવી તેજી જોવા મળી છે, એમાંથી તેમણે એક પસંદગી ફાઇનાન્સ સેક્ટરમાંથી નિપ્પોન લાઈફ ઇન્ડિયા એટલે કે નેમ ઇન્ડિયાની કરી છે. લગભગ 820ના ટાર્ગેટ તેઓ અહીંયાથી નેમ ઇન્ડિયા એટલે કે નિપ્પોન લાઈફ ઇન્ડિયાની ઉપર આપી રહ્યા છે, એટલે એના પરથી ધ્યાન રાખજો. આ ઉપરાંત તમને એફએમસીજી સેક્ટરમાંથી પણ પસંદગી આવતી દેખાય છે. હમણાં આપણે ખબર છે એફએમસીજી સેક્ટરની અંદર થોડો ઘણો ઘટાડો જોવા મળ્યો છે, એમાંથી કોલગેટ પામોલિવનું કાઉન્ટર તમારે ખાસ ધ્યાનમાં રાખવાનું છે. 4590ના ટાર્ગેટ તેમના દ્વારા અહીંયા આપવામાં આવ્યા છે. આ ઉપરાંત જ્યોતિ લેબ પણ એક પસંદગી એફએમસીજી સેક્ટરમાંથી બનતી દેખાઈ રહી છે, જ્યાં 680ના ટાર્ગેટ માટે અહીંયાથી તેમને પસંદગી કરવામાં આવી છે. આ ઉપરાંત ગેસ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન કંપનીઓ છેલ્લા ઘણા સમયમાં બહુ મોટો ઘટાડો આ બધા સ્ટોકની અંદર આવ્યો છે. એમાંથી ખાસ કરીને એક મહાનગર ગેસ પર પસંદગી એમની પડી રહી છે કે જ્યાં આગળ તેઓ 2310ના ટાર્ગેટ અહીંયાથી ખાસ કરીને આપી રહ્યા છે. જોકે આ સ્ટોકની અંદર આપણે છેલ્લા ઘણા દિવસમાં એક થોડો ઘણો ઘટાડો પણ જોયો છે. આ ઉપરાંત આઈટી સોફ્ટવેરમાંથી તમને જે પહેલી પસંદગી બનતી દેખાઈ રહી છે ઈ ક્લર્ક સર્વિસીસનું કાઉન્ટર કે જ્યાં આગળ એન્જલ 1ની પસંદગી આવતી દેખાઈ રહી છે અને અહીંયા તમને લગભગ 3700ના ટાર્ગેટ ઈ ક્લર્ક સર્વિસની ઉપર આપવામાં આવ્યા છે. આ બાદ પરસિસ્ટન્ટ સિસ્ટમને પણ તમારે ધ્યાનમાં રાખવાનું છે. આ કંપનીના હાલમાં જ પરિણામ આવ્યા અને પરિણામ બાદ એક સારી તેજી જોવા મળી હતી, ત્યાં પણ તમને લગભગ 7040ના એક ટાર્ગેટ અહીંયા ખાસ કરીને પરસિસ્ટન્ટ સિસ્ટમ પર આપવામાં આવ્યા છે. એટલે એન્જલ 1ની જે આઈટી સર્વિસીસ છે, આઈટી અને સોફ્ટવેર છે, એ સેક્ટરમાંથી આ બે પસંદગી આવતી દેખાઈ રહી છે. આ ઉપરાંત ફાર્મા સેક્ટર કે જ્યાં આગળ આપણને સારું એવું બસ જોવા મળ્યું છે, એમાંથી ન્યુલેન્ડ લેબ્સનું કાઉન્ટર તેમણે અહીંયા ખાસ કરીને પસંદગી કર્યું છે અને ન્યુલેન્ડ લેબની અંદર તમને ખાસ કરીને 19580ના એક ટાર્ગેટ આવતા જોવા મળી રહ્યા છે. એટલે 19580ના ટાર્ગેટ માટે તમારે આ સ્ટોકને પણ ધ્યાનમાં રાખવાનો છે. આ ઉપરાંત પ્લાસ્ટિક પ્રોડક્ટ કંપની પર મેં એક પસંદગી કરી છે અને એમાં પણ ખાસ કરીને ટાઈમ ટેકનોપ્લાસ્ટનું કાઉન્ટર એન્જલ 1ની અહીંયાથી વધારે પસંદ આવી રહ્યું છે અને આ કાઉન્ટર પર તેઓ લગભગ 550ના ટાર્ગેટ આપણને આપતા જોવા મળી રહ્યા છે, એટલે એના પર એક ફોકસ રાખજો. આ ઉપરાંત પાવર સેક્ટરમાંથી ટોરેન્ટ પાવર પર એક નજર રાખવાની છે. છેલ્લા ઘણા સમયમાં એક સારી એવી રનઅપ પણ આપણે આ કાઉન્ટરની અંદર ટોરેન્ટ પાવરમાં જોઈ હતી. લગભગ 2300નો ટાર્ગેટ અહીંયા અને રિફેક્ટરીઝ સેક્ટરમાંથી લગભગ વિશ્વેશ ઇન્ડિયા 6770ના ટાર્ગેટ માટે અહીંયાથી પસંદગી આવતી જોવા મળી રહી છે. જી નીરજ, આભાર આપનો આ સમગ્ર માહિતી માટે. તો આ સ્ટોક્સ ખાસ ફોકસમાં. મયુરેશજી, રજા લઈએ એ પહેલાં એક કાઉન્ટર તમારી પાસેથી જાણવું છે, એ છે ઇન્ટરગ્લોબ એવિએશન. ગઈકાલે આપણે જોયું હતું કે ખાસ કરીને જે રીતે એક નંબર્સ બાદનું રિએક્શન હતું, એક ઘટાડો જોવા મળ્યો હતો, આજે રિકવરી બતાવી રહ્યું છે, પરંતુ કઈ રીતે તમે જોઈ રહ્યા છો જે રીતે અર્નિંગ્સ આવ્યા છે કંપની દ્વારા અને એક વ્યૂ ઓવરઓલ ફંડામેન્ટલ્સ ઇન્ડિગો માટે? I'm very surprised કે ક્રૂડ પ્રાઇસિંગ ને લઈને input cost વધેલી અને management is sounding a little bit cautious Q3 ને લઈને because it's expected to be the strongest quarter. Obviously, I think crude prices માં જે એક ઘટાડો જોવા મળ્યો છે, ETF prices account for almost 45% input cost for aviation companies. That should act as a positive tailwind. But looking at this commentary, I think it's a little bit of a skepticism that has now gone in. With crude prices at lower end, good season expected Q3, Q4. Still, the management is sounding cautious.
તો એ જોવું પડશે. કદાચ એ કન્સોલિડેશનમાં આવશે, એક બાઉન્સ બેક આવી શકશે after the huge fall that we've seen yesterday. Obviously, I think competition ઓછી છે કારણ કે all the players are probably ordered planes which are expected for delivery 26 onwards. So competition is at least you are probably expected to see they still maintaining their market share lead. Utilization levels and a load factor should be relatively higher. અને આટલા માટે I think જે એક expectation છે in terms of stable earnings should continue, but I think on that EBITDA and bottom line, these two factors can play out. તમારા હિસાબે I think a consolidation phase થી stock જશે next few months. ઓકે, તો એક વ્યૂ આપણને ઇન્ટરગ્લોબ એવિએશન માટે બનતો દેખાડી રહ્યો છે. એ સાથે રજા લેવાનો સમય થયો છે. કુશલ, આપના ડિસ્ક્લોઝર્સ જાણીએ. અમે જેટલા પણ સ્ટોક્સ ડિસ્કસ કર્યા છે, હોઈ શકે છે કે અમે અમારા ક્લાયન્ટ્સને રેકમેન્ડ કર્યા હોય કે એ લોકોએ પોતાની પોઝિશન્સ બનાવી હોય. મારો કોઈ પર્સનલ ઇન્ટરેસ્ટ નથી અને વિશિંગ ઓલ ધ વ્યુઅર્સ અને ચાની તમને અ વેરી હેપી દિવાળી અને પ્રોસ્પરસ ન્યૂ યર અને થેન્ક યુ ફોર હેવિંગ મી ઓન ધ શો. જી મયુરેશજી, આપના ડિસ્ક્લોઝર્સ જાણીએ. મારા તરફથી I think no personal holding in any of the stocks I've discussed. આ બધા સ્ટોક ક્લાયન્ટ સાથે કદાચ ડિસ્કસ કર્યા હશે. Clients may or may not have position in the stock discussed. But please consult a financial advisor on any of the stocks I've discussed on the show. Pachu, Shubh Dhanteras, have a great Diwali. Jai Shri Ram, Har Har Mahadev. જી કુશલ અને મયુરેશજી, આપ બંનેને પણ એક ફેસ્ટિવ ગ્રીટિંગ્સ અને ફરી આવતા સંવંત મળી અને માર્કેટ પર ચર્ચાને આગળ વધારીશું. આભાર. એ સાથે જ હવે માર્કેટ પર આગળ નજર કરીએ. એક વ્યૂ જે ખાસ કરીને ફેડરલ બેંક માટે અર્પણ આપની પાસેથી લઈએ ચાર્ટ સેટઅપ પર, કારણ કે જે રીતે આપણે થોડી વાર પહેલાં પણ ચર્ચા કરી હતી, કુશલનો પણ એક વ્યૂ લીધો અને મજબૂતી વધતી જોઈ રહ્યા છે કાઉન્ટર પર. પરિણામ બાદ વોલ્યુમ બેઝડ એક એક્શન બતાવી જ રહ્યું છે. અત્યારે લગભગ 7.5% આસપાસની મજબૂતી 197ના એક ડેઝ હાઈ પર આ કાઉન્ટર આપણને ટ્રેડ થતું દેખાડી રહ્યું છે. કઈ રીતે સલાહ આપશો? સો ફેડરલ બેંકમાં એક આજના દિવસે એક બ્રેકઆઉટ આવતું જોવા મળી રહ્યું છે. છેલ્લા 4 થી 5 દિવસમાં એક કોન્સોલિડેશન ફેઝમાં હતું. એક્સક્યુઝ મી. અને આફ્ટર ધેટ કોન્સોલિડેશન આજના દિવસે તમને એક બ્રેકઆઉટ આવતું જોવા મળી રહ્યું છે. ચાન્સીસ છે કે તમને ઉપરની સાઈડ પર 200 to 205 સુધીના અપસાઇડના ટાર્ગેટ અચીવ કરતું જોવા મળી શકે છે. સો બાયસ ફેડરલ બેંક માટે પોઝિટિવ સાઈડ પર રાખી શકો છો. અને જે રીતે બેંક્સમાં ઇન્ડિવિજ્યુઅલ ડિફાઇન થઈ ચૂક્યા છે, જે રીતે એચડીએફસી બેંક, આઈસીઆઈસીઆઈ બેંક, ફેડરલ બેંક, એ બધા થોડા પોઝિટિવ સાઈડ પર છે, જ્યારે એની સામે આઈડીએફસી ફર્સ્ટ બેંક કે ઇન્ડસઇન્ડ બેંક એ બધા થોડા નેગેટિવ સાઈડ પર તમે ધ્યાનમાં રાખી શકો છો. ઓકે, તો એક વ્યૂ ખાસ કરીને આપણે જોઈ રહ્યા છીએ એક ફેડરલ બેંક માટે, ને જે રીતે અર્પણે પણ જણાવ્યું છે બેંક્સના અત્યાર સુધીના જે એક રિઝલ્ટ આવતા દેખાડી રહ્યા છે. આપણે ફંડામેન્ટલ પર ચર્ચા કરી મયુરેશજી સાથે. Q2 અર્નિંગ્સની અગર વાત કરીએ તો અત્યાર સુધી એક સારું પરફોર્મન્સ એક્સેપ્ટ ઇન્ડસઇન્ડ બેંક આપણને લગભગ બધી બેંકો એક પરફોર્મન્સ બતાવી રહી છે. વધુ સ્ટોક સ્પેસિફિક એક્શન, આજે એક પરિણામનું રિએક્શન ખાસ કરીને ભારતીય એરટેલ પર એક વ્યૂ લઈએ. અર્પણ 3% આસપાસનું દબાણ આ કાઉન્ટર જુઓ. અત્યારે તમે નિફ્ટીમાં જુઓ કે પછી F&Oમાં જુઓ, કાઉન્ટર એક જે આપણને સૌથી વધારે ઘટાડો બતાવી રહ્યો છે. શોર્ટ બિલ્ટઅપ પણ છે. તમે કઈ રીતે અહીંથી સલાહ આપશો? ભારતીય એરટેલ એક ક્વાર્ટરના નંબર્સની વાત થઈ, પરંતુ એક ચાર્ટ સેટઅપ કઈ રીતે જોઈ રહ્યા છો? સો ભારતીય એરટેલ છેલ્લા ઘણા સમયથી માર્કેટને આઉટપરફોર્મ કરી રહ્યો છે અને છેલ્લા 10 દિવસમાં એક સાઇડવેઝ કોન્સોલિડેશન ફેઝમાં છે. આફ્ટર રિઝલ્ટ તમને થોડું ટેમ્પરરી નેગેટિવ રિએક્શન જરૂરથી જોવા મળી રહ્યું છે. બટ આઈ બિલીવ ઇન શોર્ટ ટર્મ તમને કરંટ લેવલથી એક બાઇંગ ઇન્ટરેસ્ટ ઇમર્જ થતું જોવા મળી શકે છે. સો 1600-1620 જે ઝોન જે છે એના માટે સપોર્ટ ઝોન છે, પ્લસ 1600ના લેવલ પર મેજર એક પુટ રાઇટર્સનો બેઝ પણ છે. તો 1600ના લેવલની આસપાસ તમે આવે છે તો તમે એકવાર માટે બાય એટેમ્પ્ટ કરી શકો છો. અને ઉપરની સાઈડ પર અગેન 1670 થી 1680 સુધીના અપસાઇડના પુલબેક એક્સપેક્ટ કરી શકો છો. 1680 સુધીના એક પુલબેક અહીંયાથી દેખાઈ શકે છે. કાઉન્ટર ભારતીય એરટેલ પર વ્યૂ બનતો જોઈ રહ્યા છીએ. એક વ્યૂ આઈજીએલ માટે પણ લઈએ અર્પણ, કારણ કે આઈજીએલના જે આપણને પરિણામ આવતા દેખાડી રહ્યા છે, ત્યારબાદ આ કાઉન્ટર પણ આજે ફોકસ એક શોર્ટ બિલ્ટઅપ થતું આપણને માફ કરશો શોર્ટ કવરિંગ થતું દેખાડી રહ્યું છે. અર્પણ 4% આસપાસની મજબૂતી ફ્યુચરમાં જુઓ કાઉન્ટર, કારણ કે બધા ફ્રન્ટ પર આપણે અગર જોઈએ જે નંબર્સ બતાવી રહ્યું છે, પ્રોફિટ અને રેવન્યુમાં એક વધારો છે, પરંતુ એબિટા ઘટ્યા છે. કંપનીના માર્જિન્સમાં એક ઘટાડો થતો દેખાડી રહ્યો છે, પરંતુ આઈજીએલમાં એક જબરદસ્ત પોઝિટિવ એક્શન બતાવી રહ્યું છે. કઈ રીતે સલાહ આપશો અહીંયા? સો આઈજીએલ અને એમજીએલ આ બંને કાઉન્ટર એક સ્ટ્રોંગ નેગેટિવ ટ્રેન્ડમાં છે. જ્યારે પણ એક પુલબેક આવે છે, એ પુલબેક પરથી તમને એક વેચવાલી આવતી જોવા મળે છે અને ઉપરના લેવલથી તમને પ્રોફિટ બુકિંગ આવતું, પ્રોફિટ બુકિંગ પણ નહીં થયું પરંતુ એક શોર્ટ સાઇડ પર બિલ્ટઅપ બનતું જોવા મળે છે. તો કરન્ટલી જે પુલબેક આવ્યો છે, that is a short selling opportunity. I think the stock is heading towards 400 level અને આઈજીએલ અને એમજીએલ બંને પર બાયસ નેગેટિવ સાઇડ પર રહેશે.
નેગેટિવ સાઇડ પર આઈજીએલ એમજીએલ બંને માટે એક વ્યૂ બનતો દેખાડી રહ્યું છે. ત્યારબાદ ના એક સ્ટોક સ્પેસિફિક વ્યૂ લઈએ, કારણ કે માર્કેટ અત્યારે જો નિફ્ટી પર પહેલાં નજર કરીએ ત્યારબાદ અમુક ઘટનારા સ્ટોક્સ જોઈએ. 24,228ના લેવલ્સ પર જોઈ રહ્યા છે. નિફ્ટી ઓપનિંગ લેવલ કરતાં અત્યારે ખાસું નીચે 0.5% આસપાસનું દબાણ ઇન્ડેક્સ બતાવી રહ્યું છે. એક વ્યૂ ઓવરઓલ ઓટોમાં પણ અર્પણ તમે જુઓ, નિફ્ટી લૂઝર્સમાં તમે જુઓ તો M&M અત્યારે 0.5% નીચે છે. ટાટા મોટર્સ, હીરો મોટોકોર્પ, બજાજ ઓટો, મારુતિ સુઝુકી બધા જ સ્ટોક્સમાં એક આપણને અત્યારે પ્રેશર દેખાડી રહ્યું છે. ઇન્ડેક્સ પણ 0.5% નીચે છે. ઓટો માટે કઈ રીતે સલાહ આપશો? ઘટાડો છે તો કોઈ એન્ટ્રી માટેની ઓપોર્ચ્યુનિટી રહેશે અહીંયાથી? સો આઉટ ઓફ ઓટોપેક જે એક સ્ટોક સ્ટેન્ડ આઉટ છે કરન્ટલી એ છે આઈશર મોટર. ગઈકાલે પણ એના 4550ના સપોર્ટ ઝોનથી એક સ્ટ્રોંગ પુલબેક સાથે ક્લોઝ આવ્યો હતો, બુલિશ કેન્ડલસ્ટિક સાથે ક્લોઝ આવ્યો હતો. અને આજના દિવસે ફોલોઅપ મોમેન્ટમ તમને ઉપરની સાઈડ પર આવતું જોવા મળી રહ્યું છે. તો ઓટોપેકમાંથી અગર કોઈ એક સ્ટોક તમારે સિલેક્ટ કરવો હોય તો તમે આઈશર મોટરને ધ્યાનમાં રાખી શકો છો. નીચેની સાઈડ પર 4550ના સ્ટોપ લોસથી બાય કરી શકો છો અને ઉપરની સાઈડ પર 5000થી 5100 સુધીના અપસાઇડના ટાર્ગેટ એક્સપેક્ટ કરી શકો છો. 5000થી 5100 સુધીના લેવલ્સ અત્યારે આ સેક્ટરમાંથી એકમાત્ર કંપની આઈશર મોટર્સ જે અત્યારે મજબૂતી સાથે ટ્રેડ થતી આપણને દેખાડી રહી છે. L&T માટે એક વ્યૂ અર્પણ 0.5% આસપાસ મજબૂતી L&T બતાવી રહ્યું છે અત્યારે. કઈ રીતે સલાહ રહેશે? ચાર્ટ સેટઅપ કઈ રીતે જોઈ રહ્યા છો કંપનીનું L&Tનું? તો L&T ઓવરઓલ તમે ટાઈમિંગ અવોઇડ કરી શકો છો, બીકોઝ રિસેન્ટ ટાઈમમાં ઉપરના લેવલથી તમને સ્ટ્રોંગ સેલિંગ પ્રેશર બનતું જોવા મળ્યું હતું. એ પછી ગઈકાલથી તમને નીચેના લેવલથી બાઇંગ એક્શન આવતું જોવા મળ્યું છે અને એના સપોર્ટ લેવલ પાસે કરન્ટલી કોન્સોલિડેટ કરી રહ્યો છે. સો ફોર ટાઈમ બિંગ ઇટ્સ ઇન નો ટ્રેડ ઝોન અને બેટર છે કે તમે એને અવોઇડ કરી શકો છો. ક્લિયર વ્યૂ અવોઇડ માટે L&Tના કાઉન્ટર પર બનતો જોઈ રહ્યા છે. અપોલો હોસ્પિટલમાં પણ એક મજબૂતી છે. 6,956 પર ટ્રેડ થઈ રહ્યો છે અને ડે સાઈની આસપાસ જ છે. પણ એક વ્યૂ એના પર. સો અપોલો હોસ્પિટલની અગર વાત કરીએ તો અપોલો હોસ્પિટલ પણ છેલ્લા ઘણા સમયથી એક સાઇડવેઝ કોન્સોલિડેશનમાં છે અને નીચે 6800ના લેવલની આસપાસ સપોર્ટ લઈ રહ્યો છે. ઉપર 7,100ના ઝોનમાં રેઝિસ્ટન્સ ફેસ કરી રહ્યો છે. સો ટિલ ધ ટાઈમ આ ઝોન નથી નીકાળતું ત્યાં સુધી અવોઇડ કરવાનું જ રેકમેન્ડેશન રહેશે. ઓકે, એક વ્યૂ અવોઇડ માટે અપોલો હોસ્પિટલ પણ બનતો જોઈ રહ્યા છે. અન્ય કાઉન્ટર જે અત્યારે પ્રેશર બનાવતું આપણને દેખાડી રહ્યું છે એ છે બ્રિટાનિયા. 1%થી વધારેનું દબાણ છે કાઉન્ટર પર અત્યારે અર્પણ અને 5,660ની આસપાસ ડેઝ લોની આસપાસ. ડેઝ હાઈથી તો તમે જુઓ ખાસું પ્રોફિટ બુકિંગ આવી ગયું છે બ્રિટાનિયા પર. તમારો વ્યૂ આના પર? સો ઓવરઓલ FMCG સેક્ટરની અગર આપણે વાત કરીએ તો FMCG સેક્ટર છેલ્લા 4 વીકમાં એક તમે કહી શકો છો કે બ્રુટલ પ્રોફિટ બુકિંગ આવ્યું હતું. ઉપર 66,000ના લેવલથી નીચે 59,000. દેટ મીન્સ 10%નું કરેક્શન ઇન્ડેક્સ લેવલ પર આવ્યું હતું અને ઇન્ડિવિજ્યુઅલ સ્ટોક્સમાં તો 15 to 20% સુધીના પણ કરેક્શન FMCG સેક્ટરમાં તમને આવતા જોવા મળ્યા હતા. નાઉ આફ્ટર ધીસ બ્રુટલ કરેક્શન કરન્ટલી જે FMCG ઇન્ડેક્સની અગર આપણે વાત કરીએ તો એના સપોર્ટ લેવલ પાસે છે. FMCG ઇન્ડેક્સના સપોર્ટ 58,000ના લેવલની આસપાસ છે. તો કરંટ લેવલથી ફર્ધર જો તમને થોડું ઘણું ડીપ આવતું જોવા મળે છે તો એ વખતે તમે સ્ટોક્સ લાઈક બ્રિટાનિયા, નેસ્લે એ બધા કાઉન્ટર્સને તમે એ લેવલ પર એડિશન કરી શકો છો. નોટ એટ કરંટ જંકચર પરંતુ કરંટ લેવલથી પણ હજુ 1 to 2% હજી ફર્ધર જો કરેક્શન આવે છે દેટ મીન્સ બ્રિટાનિયા માટે તમે 5550 થી 5500ના ઝોનમાં તમે ધ્યાનમાં રાખી શકો છો. નેસ્લેની અગર આપણે વાત કરીએ તો નેસ્લેમાં પણ 2200ના લેવલની આસપાસ ધ્યાનમાં રાખી શકો છો અને એ લેવલ આસપાસ તમે આ સ્ટોક્સને અક્યુમ્યુલેટ કરી શકો છો. ઓકે, તો એક વ્યૂ આ કાઉન્ટર માટે આપણને બનતો દેખાડી રહ્યો છે FMCGમાંથી. JSW ઇન્ફ્રા માટે એક વ્યૂ પણ આમ તો એકાદ વર્ષ જો સમય લિસ્ટિંગને થયો છે એટલે ચાર્ટ વધારે નથી, પરંતુ આજે JSW ઇન્ફ્રા જે છે પરિણામ બાદનું તમે જુઓ ખાસું પોઝિટિવ એક્શન આપણને બતાવી રહ્યું છે. બધા જ ફ્રન્ટ પર સ્ટ્રોંગ નંબર્સ છે. નેટ પ્રોફિટ જુઓ, રેવન્યુ, માર્જિન્સમાં એક ખાસો સુધાર છે. એબિટાના નંબર્સ ખાસા સુધર્યા છે. કોઈ સલાહ રહેશે આના પર? રિસન્ટલી એટલે એકાદ વર્ષ પહેલાં લિસ્ટેડ કંપની છે, પરંતુ કોઈ અગર સલાહ આપી શકો JSW ઇન્ફ્રા? સો JSW ઇન્ફ્રા અગેન ઓવરઓલ એક કોન્સોલિડેશન ફેઝમાં ચાલી રહેલું કાઉન્ટર છે. લાસ્ટ વીક અને એક બ્રેકડાઉન જરૂરથી આપ્યું હતું, પરંતુ નીચેના લેવલથી અગેન એક પુલબેક આવતું જોવા મળી રહ્યું છે અને આ વીક ઓન વીક અગર આપણે વાત કરીએ તો લાસ્ટ 2 ડેઝમાં ઓલમોસ્ટ 6% ગેઇન સાથે કરન્ટલી ટ્રેડ કરી રહ્યું છે. તો કરન્ટલી એક સાઇડવેઝ ટ્રેન્ડમાં છે. બેટર છે કે ટાઈમિંગ તમે એને અવોઇડ કરી શકો છો. ઓકે, તો હાલ તો એક વ્યૂ અવોઇડ માટે બનતો આપણને દેખાડી રહ્યું છે કાઉન્ટર માટે JSW ઇન્ફ્રા પર. ત્યારબાદ ના કાઉન્ટર માટેનો એક વ્યૂ લે. ટ્રેન્ડમાં પણ એક પ્રેશર છે અત્યારે અર્પણ 0.5% 1% આસપાસનું દબાણ ટ્રેન્ડ બતાવી રહ્યું છે. લગભગ ડેઝ લોની આસપાસ ટ્રેડ થઈ રહ્યું છે. એક કઈ રીતે ચાર્ટ સેટઅપ જોઈ રહ્યા છો ટ્રેન્ડનું?
સો ટ્રેન્ડ વીકલી ચાર્ટ પર એક સ્ટ્રોંગ અપ ટ્રેન્ડમાં હતું ઇન જસ્ટ લાસ્ટ 2 વીક્સ ઓનલી, કે તમને થોડું પ્રોફિટ બુકિંગ ઉપરના લેવલથી આવતું જોવા મળી રહ્યું છે અને ઉપર 8200 ના લેવલથી એક પ્રોફિટ બુકિંગ આવતું જોવા મળી રહ્યું છે. બટ આઈ બિલીવ ધીસ ઇઝ સ્ટીલ નોટ ઇનફ, અને કરંટ લેવલથી હજુ પણ તમને થોડું સ્લાઇડ થતું આ કાઉન્ટર જોવા મળી શકે છે, બીકોઝ જે રીતે એનું રનઅપ છે લાસ્ટ 6 થી 8 મહિનાનું જે રનઅપ જે છે એ રનઅપનું અગર 23% પણ અગર આપણે રિટ્રેસમેન્ટ જોઈએ, દેટ કમ્સ એટ ફાર બિલો લેવલ, તો બેટર છે કે તમે કરન્ટલી આ કાઉન્ટરમાં વેઇટ એન્ડ વોચ કરી શકો છો. એકવાર 6600ના લેવલની આસપાસ જો કરંટ લેવલથી હજુ પણ જો ડીપ આવે છે, એ વખતે તમે આ કાઉન્ટરને ધ્યાનમાં રાખી શકો છો. ઓકે, તો એક વ્યૂ થોડા એક ઘટાડાની રાહ જોઈ શકો છો. હાલ તો અવોઇડ ટ્રેન્ડ માટેનો એક વ્યૂ છે. અમુક મિડ કેપ કાઉન્ટર્સ હું જોઈ રહી છું અર્પણ, એમાંથી આપણે અમુક ચર્ચા તો કરી છે. સ્ટોક્સ લાઇક ફેડરલ બેંક, આઈજીએલ, જેએસડબલ્યુ ઇન્ફ્રા, આ બધા ગેઇનિંગ કાઉન્ટર્સ હતા. ત્યારબાદનું કાઉન્ટર છે હિન્દુસ્તાન ઝિંક લિમિટેડ. અત્યારે 2% આસપાસની એક ખરીદદારી ડેઝ હાઈ 541ની આસપાસ ટ્રેડ થઈ રહ્યું છે હિન્દુસ્તાન ઝિંક લિમિટેડ. એક વ્યૂ લઈએ આના પર. સોરી. સૌથી પહેલા મેટલ ઇન્ડેક્સની અગર આપણે વાત કરીએ તો મેટલ ઇન્ડેક્સ પર અમારો વ્યૂ બુલિશ સાઇડ પર છે. અગર હિસ્ટોરિકલી અગર આપણે જોઈએ તો પોસ્ટ યુએસ ઇલેક્શન, જે 2016 અને 2020માં તમને જે પેટર્ન જોવા મળી હતી કે પોસ્ટ યુએસ ઇલેક્શન તમને મેટલ સેક્ટરમાં એક સ્ટ્રોંગ અપટિક મોમેન્ટમ આવતી જોવા મળી હતી અને 30 to 40% ગેઇન્સ તમને સ્ટોક સ્પેસિફિક આવતા જોવા મળ્યા હતા. We believe the same kind of pattern can pan out in 2024 as well. અને જે રિસેન્ટલી જે મેટલ સ્ટોક્સમાં જે કરેક્શન આવ્યું છે, દેટ ઇઝ અ બાઇંગ ઓપોર્ચ્યુનિટી ફોર યુ. એના ઓલ ટાઈમ હાઈથી 10,300ના લેવલથી મેટલ ઇન્ડેક્સ નીચે કરેક્ટ થઈને 9200ના લેવલ સુધી કરેક્ટ ઓલરેડી થઈ ચૂક્યું છે. એન્ડ ધીસ કરેક્શન ઇઝ અ એન્ટ્રી ઓપોર્ચ્યુનિટી. તો મેટલ સેક્ટરમાંથી તમે હિન્દુસ્તાન કોપર, હિન્દુસ્તાન ઝિંક, વેદાંતા લિમિટેડ અને ઇવન નાલ્કો પણ તમે આ કાઉન્ટ એડ કરી શકો છો તમારા પોર્ટફોલિયોમાં. વી બિલીવ કરંટ લેવલથી 30 to 40% સુધીની અપસાઇડ તમને નેક્સ્ટ 4 to 6 મંથમાં મેટલ સ્ટોક્સમાં આવતી જોવા મળી શકે છે. સો ઓલ્ધો મેટલ સેક્ટર છે તો મોમેન્ટમ થોડું વોલેટાઇલ રહેશે અને બીટા થોડો હાઈ સાઇડ પર રહેશે. તો એક લિમિટેડ ફંડ તમારે એલોકેટ કરવું જોઈએ, પરંતુ સ્ટોક્સ લાઈક હિન્દુસ્તાન કોપર, હિન્દુસ્તાન ઝિંક, વેદાંતા લિમિટેડ, આ બધા કાઉન્ટર છે, તમે તમારે કરંટ લેવલ પર અક્યુમ્યુલેટ કરવા જોઈએ. ઓકે, તો વેદાંતા, નાલ્કો આ કાઉન્ટર્સ જે છે ખાસ એક વ્યૂ મેટલમાંથી આપણને બનતો દેખાડી રહ્યું છે. ત્યારબાદ જે વ્યૂ આપણે છે કે શ્રીરામ ફિનાન્સ માટે લઈએ અર્પણ, કારણ કે જે રીતે ગઈકાલે એક મજબૂતી પરિણામ બાદની આ કંપનીએ બતાવી હતી નિફ્ટીમાં, એફએન્ડોમાં એક ગેઇનિંગ કાઉન્ટર હતું ને એફએન્ડોમાં આપણે જોયું હતું કે એક શોર્ટ કવરિંગ શ્રીરામ ફિનાન્સમાં જોવા મળ્યું હતું. આજે પ્રોફિટ બુકિંગ આવ્યું છે સ્વાભાવિક, જે ગઈકાલે આટલો વધ્યો હતો કાઉન્ટર, અને ફ્યુચરમાં જોઈએ શ્રીરામ ફિનાન્સ તો આપણને લોંગ અનવાઇન્ડિંગ બતાવી રહ્યું છે. વ્યૂ આના પર આ કંપની પર. સો એનબીએફસી સેક્ટરમાંથી જે વન ઓફ ધ જે ટોપ જે કંપનીઝ કહી શકો, બજાજ ટ્વિન્સ એક રહેશે, બીજી શ્રીરામ ફાઇનાન્સ રહેશે અને અપાર્ટ ફ્રોમ દેટ ચોલા ફિનાન્સ. આ 3-4 જે કંપનીઝ જે છે એ કંપનીઝ પર બાયસ અમારો પોઝિટિવ સાઇડ પર છે. એન્ડ વી બિલીવ કરંટ લેવલથી તમને રિસ્ક ઘણો ફેવરેબલ છે. શ્રીરામ ફાઇનાન્સ છે, બજાજ ફિનાન્સ છે, એ બધા કાઉન્ટર્સ છે, તમે કરંટ લેવલ પર અક્યુમ્યુલેટ કરી શકો છો. માંથી બજાજ ટ્વિન્સ, ચોલા ઇન્વેસ્ટમેન્ટ, શ્રીરામ ફિનાન્સ, આ કંપનીઓને હાલના જે લેવલ્સ છે ત્યાંથી એક્યુમ્યુલેટ કરી શકો છો. તો એ સાથે જ હવે એક બ્રેક લઈએ અને બ્રેક બાદ અર્પણ સાથે ચર્ચા કરીશું વાયદા બજારના સંકેતો અને સ્ટોક્સ પર.
સ્વાગત છે એકવાર ફરી માર્કેટ મુહૂર્ત પર આપનું અને એફએનઓ ગેઇનિંગ કાઉન્ટર્સ છે પહેલાં એના પર થોડી નજર કરી લઈએ કારણ કે બધા પર આપણે ચર્ચા થઈ ગઈ છે. ફેડરલ બેંક સૌથી વધારે ગેઇનિંગ કાઉન્ટર અત્યારે સારા પરિણામ બાદ શોર્ટ કવરિંગ અત્યારે બતાવી રહ્યું છે. ઘણા સ્ટ્રોંગ સેટ ઓફ નંબર્સ આ બેંક દ્વારા આવ્યા છે Q2ના. ત્યારબાદનું કાઉન્ટર છે IGL, ત્યાં પણ શોર્ટ કવરિંગ છે, 5% આસપાસથી મજબૂતી શેર બતાવી રહ્યું છે. એફએનઓમાં બંને કાઉન્ટર્સ અત્યારે લીડ કરી રહ્યા છે. NTPC લોંગ બિલ્ટઅપ થઈ રહ્યું છે. NTPCમાં 2% આસપાસથી મજબૂતી છે અને ત્યાં પણ આપણને અત્યારે ખરીદારી થતી દેખાડી રહી છે એફએનઓમાં. અર્પણ, વ્યૂ લઈએ ઇન્ડિયન હોટેલ્સ માટે. ઇન્ડિયન હોટેલ્સમાં છે શોર્ટ કવરિંગ, 1.5% આસપાસની એક મજબૂતી જોઈ રહ્યા છે ઇન્ડિયન હોટેલ્સમાં અને 0.5%ના ઓઆઈ કટ થતા બતાવી રહ્યું છે. કઈ રીતે તમે સલાહ આપશો આ કંપની પર? તો ઇન્ડિયન હોટલ છેલ્લા ઘણા સમયથી છેલ્લા 5 વીકથી અગર તમે જુઓ તો 650 લેવલ પર નીચેની સાઈડ પર સપોર્ટ લઈ રહ્યું છે અને ઉપર 720 ઝોનની આસપાસ રેઝિસ્ટન્સ ફેસ કરી રહ્યું છે. તો આ જે 70 રૂપીઝની જે રેન્જ જે છે એ જ્યાં સુધી બ્રેક નથી કરતું ત્યાં સુધી અવોઇડ કરવાનું રેકમેન્ડેશન રહેશે. અગર આ જો રેન્જ બ્રેક કરે છે અને આઈધર ઉપર ઓર ડાઉન સાઈડ પર તમને જો બ્રેકઆઉટ આપે છે તો એ સાઈડ પર તમે એક ફ્રેશ ટ્રેડ લઈ શકો છો. પરંતુ કરન્ટલી આ લેવલ પર ઓવરઓલ અવોઇડ કરવાનું રેકમેન્ડેશન રહેશે. એક વ્યૂ ઓવરઓલ અવોઇડ માટે આપણને બનતો દેખાડી રહ્યો છે ઇન્ડિયન હોટેલ્સ પર. વધુ એક બેન્કિંગ કાઉન્ટર પણ ICICI બેંક જુઓ, ત્યાં પણ એક મજબૂતી આજે શોર્ટ કવરિંગ છે, 1% ઉપર છે શેર અને અત્યારે જોઈ રહ્યા છીએ ઓપનિંગ પણ આજે સારું ઇન્ફેક્ટ બતાવ્યું હતું, 1%ના ઓઆઈ કટ થતાં પણ બતાવી રહ્યા છે ICICI બેંક માટે. એક વ્યૂ એના પર. તો ICICI બેંકમાં ગઈકાલે પરિણામ આવ્યા પછી એક શોર્ટ કવરિંગ મૂવ આવતો જોવા મળ્યો હતો, પરંતુ ઉપરની સાઈડ પર જે 27 સપ્ટેમ્બર એન્ડમાં જે ગેપ ડાઉન થયું હતું એ ગેપનું રેઝિસ્ટન્સ તમને આવતું જોવા મળી રહ્યું છે. એન્ડ આઈ થિંક જે 1300 થી આ 1320નું જે ઝોન જે છે that might act as a strong resistance zone. Although bias પોઝિટિવ સાઈડ પર છે, કોઈ પણ આ કાઉન્ટરમાં ડીપ આવે છે તો that will be a buying opportunity. પરંતુ કરન્ટલી જે 1300 થી 1320નું ઝોન છે that might act as a strong resistance zone. ઓકે, તો એક વ્યૂ બનતો જોઈ રહ્યા છે આપણને હાલ, ખાસ કરીને ICICI બેંક માટે. નિફ્ટી પર નજર કરો. અત્યારે હું નિફ્ટી જોઈ રહી છું તો જે ઘટાડો વધતો જોઈ રહ્યા છે ઇનફેક્ટ બજાર માટે 24,200ની નીચે અત્યારે ઇન્ટ્રાડેમાં નિફ્ટી આપણને લેવલ્સ બતાવ્યા છે. લગભગ 125 અંકનું એક દબાણ જે અત્યારે આપણે જોઈ રહ્યા છીએ, 0.5%થી પણ વધારે નીચે નિફ્ટી જુઓ. મિડકેપ જુઓ, ત્યાં પણ એક મજબૂતી હતી, ત્યાંથી અત્યારે 5%નું એક દબાણ છે, 55,600ની આસપાસના લેવલ્સ જોઈ રહ્યા છીએ. સેન્સેક્સ 400 અંકનો એક ઘટાડો છે, જે એક માર્કેટમાં ઘટાડો વધતો જોઈ રહ્યા છે. ઇન્ડિયા વિક્સ માટે ખાસ નજર કરીએ, ઇન્ડિયા વિક્સ પણ જોઈ રહ્યા છે લગભગ 4.5% આસપાસની એક મજબૂતી ઇન્ડિયા વિક્સ આપણને બતાવી રહ્યું છે. અત્યારે જે એક ઘટાડો વધી રહ્યો છે માર્કેટમાં, તો એક માત્ર ઇન્ડેક્સ જે એક મજબૂતી હજુ ટકાવી રાખી છે નિફ્ટી બેંક માટે 51,428ના લેવલ્સ, 200 અંકની મજબૂતી સાથે નિફ્ટી બેંકમાં આપણને કારોબાર થતો દેખાડી રહ્યો છે. બાકી ઓવરઓલ એક ઘટાડો વધ્યો છે માર્કેટમાં. જોઈએ કઈ રીતે આગળ આજનું સેશન આપણને આગળ વધતું દેખાશે. અન્ય કાઉન્ટર માટેનો એક વ્યૂ લઈએ અર્પણ, એ કાઉન્ટર છે પેજ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ. લોંગ બિલ્ટઅપ 2% જેટલી એક મજબૂતી શેર બતાવી રહ્યું છે, 2.5%ના એક ઓઆઈ ચેન્જની સાથે. કઈ રીતે સલાહ આપશો પેજ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ? સો પેજ ઇન્ડસ્ટ્રીઝમાં ટિલ યસ્ટરડે એક સ્ટ્રોંગ પ્રોફિટ બુકિંગ આવતું જોવા મળ્યું હતું એન્ડ આફ્ટર આજે એકવાર ઓપનિંગ થયો એ પછી એક સ્ટ્રોંગ બાઇંગ એક્શન આવતું જોવા મળી રહ્યું છે. શોર્ટ કવરિંગનું તમને પેન આઉટ થતું જોવા મળી રહ્યું છે એન્ડ આઈ થિંક કરંટ લેવલથી હજુ પણ ઉપરની સાઈડ પર 44,000 સુધીની અપસાઇડની જગ્યા બનતી આ સ્ટોકમાં આવતી જોવા મળી શકે છે. સો 44,000 ટુ 44,500 સુધીના અપસાઇડ ટાર્ગેટ માટે અગર તમારે બાય કરવો હોય તો પેજ ઇન્ડસ્ટ્રીઝને તમે કરંટ લેવલ પર બાય કરી શકો છો. ઓકે, હાલના લેવલ્સ પર એક ખરીદારી કરવાની એક સલાહ પેજ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ માટે બનતી જોઈ રહ્યા છીએ. એક મજબૂતી મનપ્પુરમ ફિનાન્સ માટે પણ છે અર્પણ. શોર્ટ કવરિંગ છે, 2% ઉપર છે શેર, 0.5%ના ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ કટ થતા ડેઝ હાઈ 152 પર અત્યારે ટ્રેડ થઈ રહ્યું છે કાઉન્ટર. એક વ્યૂ એના પર લઈએ. અવોઇડનું રેકમેન્ડેશન રહેશે બીકોઝ જ્યારે ને ત્યારે તમારે આ સ્ટોકમાં રેગ્યુલેટરી એક્શન આવતા જોવા મળતા હોય છે. દેર આર ફાર બેટર હાઈ કોર્પોરેટ ગવર્નન્સ વાળી તમને NBFC કંપનીઝ તમને આવતી જોવા માર્કેટમાં અવેલેબલ છે, વિચ ઇઝ ટ્રેડિંગ એટ અ રીઝનેબલ વેલ્યુએશન એન્ડ નિયર સપોર્ટ લેવલ. સ્ટોક્સ લાઇક મન્નાપુરમ શુડ બી અવોઇડેડ એટ ઓલ કોસ્ટ. મન્નાપુરમ છે, પિરામલ એન્ટરપ્રાઇઝ છે, આ બધા companies, I have a very strong view against all these companies. It's very difficult to make money investing in this company and trading as well.
ટ્રેડિંગમાં પણ ઇટ્સ વેરી ડિફિકલ્ટ ટુ મેક મની ઇન સચ કાઉન્ટર્સ. સો બેટર છે કે તમે મન્નાપુરમ, પિરામલ એન્ટરપ્રાઇઝ આ બધા કાઉન્ટર્સને કમ્પ્લીટલી અવોઇડ કરી શકો છો. ઓકે, મનપ્પુરમ ફિનાન્સ પીએલ એક ક્લિયરલી અવોઇડ માટેનો એક વ્યૂ. ફાર્મામાં પણ આજે જે પ્રેશર છે અર્પણ, અત્યારે જુઓ જે સ્ટોક્સ પર આપણે ચર્ચા પણ કરતા હોઈએ છીએ, સિપ્લા, અબોટ બંને F&O લૂઝર્સમાં છે. અત્યારે સિપ્લા શોર્ટ બિલ્ટઅપ છે, અબોટમાં પણ શોર્ટ બિલ્ટઅપ. ટોરેન્ટ ફાર્મામાં એક દબાણ આપણને જોઈ રહ્યા છીએ. ઓરો ફાર્મા જુઓ એક ઘટાડો ત્યાં પણ છે. ડાયગ્નોસ્ટિક્સમાં પણ જુઓ અલ્કેમ એક ઘટાડો આપણને બતાવી રહ્યું છે. ગ્લેનમાર્ક ફાર્મા, લોરસ લેબ્સ બધી બાજુ એક વેચવાલી. સન ફાર્મા, ઇપ્કા લેબ્સ ત્યાં પણ એક દબાણ છે. તો અત્યારે જ્યારે ઘટાડો આવ્યો છે અત્યારે ફાર્મા બતાવી રહ્યો છે, તો એન્ટ્રી માટેની એની કોઈ તક રહેશે અહીંયાથી? સો ફાર્મા અમે જનરલી જે બી રેકમેન્ડ કરતા હોય છે, ફાર્મામાં પણ અમે ટ્રેડિંગ માટે અવોઇડનું જ રેકમેન્ડેશન આપતા હોય છે. પરંતુ પોઝિશનલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ માટે સિપ્લા અને એબોટ તમે જ્યાં બે કાઉન્ટર કીધા એ કાઉન્ટર છે, તમે એક્યુમ્યુલેટ કરી શકો છો. રિસેન્ટલી વી હેવ એડેડ વન મોર સ્ટોક ઇન ધીસ કેટેગરી, દેટ ઇઝ સિન્જિન. સિન્જિનમાં પણ સ્ટ્રક્ચર ઘણું સ્ટ્રોંગ છે અને એવરી ડીપ પર તમને બાઇંગ ઇન્ટરેસ્ટ આવતું જોવા મળતું હોય છે. પરંતુ નોટ ફોર ટ્રેડિંગ પર્સપેક્ટિવ, એક લોંગ ટર્મ હોલ્ડિંગ પર્સપેક્ટિવથી અગર તમારે આ ત્રણેય કાઉન્ટરને બાય કરવા હોય, સિન્જિન, સિપ્લા અને એબોટ ઇન્ડિયા, આ ત્રણેય કાઉન્ટરને તમે સ્લોલી અને ગ્રેજ્યુઅલી તમારા પોર્ટફોલિયોમાં એક્યુમ્યુલેટ કરી શકો છો. અપાર્ટ ફ્રોમ દેટ બીજી જે હેલ્થ કેર સાઇડ પર અગર તમે જો જુઓ, એસ્ટર ડીએમ કરીને જે કંપની છે હેલ્થ કેર સાઇડ પર, એમાં અમે અમારા દિવાળી પિકમાં અમે આ સ્ટોક્સ પર એક ફ્રેશ વ્યૂ બનાવ્યો છે અને વી બિલીવ કે કરંટ લેવલથી ઉપર 500 પ્લસ સુધીના ટાર્ગેટ તમે એસટીડીએમમાં પણ એક્સપેક્ટ કરી શકો છો. સો એક હેલ્થકેર સેગમેન્ટ માટે અગર તમારે કોઈ કાઉન્ટરને ધ્યાનમાં રાખવું હોય તો તમે એસટીડીએમને પણ ધ્યાનમાં રાખી શકો છો. ઓકે, તો અબાઉટ સિપ્લા એક લાંબા ગાળા માટે એક ટ્રેડિંગ માટે નથી. એસટીડીએમ માટે પણ અર્પણ એક પોઝિશનલ વ્યૂ રહેશે, રાઈટ? નોટ ફોર ટ્રેડિંગ. Yes, that is not for Okay. trading. That is our Diwali pick, and that is for long-term holding. ઓકે, 500 સુધીના લેવલ્સ લોંગ ટર્મ હોલ્ડિંગ હેલ્થકેરમાંથી એસટીડીએમ માટે બનતું દેખાડી રહ્યું છે. એ સાથે અર્પણ સમય થયો છે કે હવે રજા લઈએ, આપના ડિસ્ક્લોઝર્સ જાણીએ. સો ચાંદની આજના દિવસે આપણે જે પણ સ્ટોક્સ, ઇન્ડાઇસીસ કે સેક્ટર પર વ્યૂ ડિસ્કસ કર્યો છે, સિમિલર વ્યૂ અમે મારા ક્લાયન્ટ્સ, ફ્રેન્ડ્સ એઝ વેલ એઝ ફેમિલી જોડે પણ શેર કરેલો હોઈ શકે છે. પર્સનલી પણ માર્કેટમાં લોંગ ઓર શોર્ટ પોઝિશન હોઈ શકે છે, ડિપેન્ડિંગ ઓન ધ માર્કેટ કન્ડિશન્સ. થેન્ક યુ. જી અર્પણ, આપનો પણ આભાર અમારી સાથે જોડાઈ, માર્કેટ પર ચર્ચા કરી અને ફેસ્ટિવ ગ્રીટિંગ્સ એકવાર ફરી. તો એ સાથે જ માર્કેટ મુહૂર્તમાં પણ આટલું જ. મને પણ આપશો રજા. આગળ નીરજ લઈને જોડાશે માર્કેટ લાઈવ. જોતા રહો CNBC બજાર.